3 દિવસ પૂરા થાય, કાલાવધિ સમય પૂરો થાય, જોતામાં સમય પૂરો થઈ જશે, વળી પાછો જગ્યા બદલવાનો સમય. આ જીવનની ક્ષણ છે, જીવનની ગતિ છે. એક એક ક્ષણ છે એ ઈશ્વરનું સ્મરણ અને પરમાત્માને પામવાની એક પરમાત્મા અણમોલ ગતિ આપણને આપે છે. એ અણમોલ ગતિને તમે જીતતા શીખી લેવું જોઈએ. પરમાત્માનું સ્મરણ કરીએ, થોડી વાર મા ભગવતીની આરાધના કરીએ. આજે મહાદેવનો બીજો દિવસ છે અને શનિનો વાર છે. શનિ સૂર્યનારાયણનો પુત્ર છે. સૂર્યનારાયણની પણ ઉપાસના કરશું. શનિની પણ જરા ત્યાં જવાની કોશિશ કરશું. અને આપણા ઈષ્ટદેવ સૌના ઈષ્ટદેવ પરમપિતા પરમાત્મા નારાયણ જગત નિયંતા છે, નિરાકાર છે. બધાના ઈષ્ટદેવ એ નારાયણ છે. ઓમકારમ બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ દૈવ ઓમકારાય નમો. ઓમકારાય નમો નમઃ. સદગુરુ ગણપતિ શારદા ત્રણેય નમન કરવાના ઠામ. શરણ ગ્રહે સુખ આપશે પૂરે હૃદયની હામ. સદા ભવાની સાય રહો, સન્મુખ રહો ગણેશ. પંચદેવ મળી રક્ષા કરો, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ. હે મા સરસ્વતી મુજદાસ વિનંતી, જ્ઞાનવાણી ઓચરું એમાં આપજો મતી. કર જોડી કર ગરું, બધા જોડો. કર જોડી કર ગરું, માં કરજો અમારી સહાય. સદબુદ્ધિ આપો માતા અમને, હરિના ગુણ ગવાય, હરિના ગુણ ગવાય. હે શારદે માં, એ શારદે માં, અજ્ઞાનતા છે હમે તારે દે માં. અજ્ઞાનતા છે હમે તારે દે માં. તું સ્વર કી દેવી, સંગીત तुझसे हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे. हम है अकेले, हम है अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ. तेरी शरण में हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी. ज्ञान का भंडार भर दे, शारदे वरदान दे. हंसवाहिनी साधना हो पूर्ण मेरी, आराधना हो पूर्ण मेरी. प्रेम का आधार दे, शारदे वरदान दे. हंसवाहिनी
शान्तं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमच्चादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वार्थिसाधिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्प्रियाय जगद्विताय नागानदाय भूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सर्वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि भवामि सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। જોત જોતામાં કેટલા ઇંતજારમાં બેઠા હોઈએ કે પ્રસંગ આવે છે અને આજે ત્રીજો દિવસ છે। હમણાં જોત જોતામાં 2 કલાક નીકળી જશે એટલે વળી પાછું જવાનો સમય જવું છે। આ સમય છે, આ ગતિ છે, આ એક પ્રવાહ છે। આ સમયનો પ્રવાહ વહેતો જાય છે। એ સમયના પ્રવાહમાં સદગુરુદેવે એમ કીધું દાહડો વડો એને વરસ કરી જાણો। એટલો એક દિવસ જાય છે, પરમાત્મા એમ કહે છે કે એક વર્ષ જેવો સમજીને ચાલજો। એક વર્ષ જેવો દિવસ નીકળી જાય છે, એને જોઈ રાખો થીર ચિત। ઈશ્વર સ્મરણ તમે કરો, ઈશ્વર સ્મરણ કરો, એને જોઈ રાખો થીર ચિત। સદગુરુ સાહેબ સાથે રાખો ચિત। સદગુરુ સાહેબ, सदगुरु माथे साहेब, साहेब सबका बाप है बेटा किसी का नहीं। साहेब सबका बाप है बेटा किसी का नहीं। अगर बेटा सबका बाप का बेटा होके रहे ना कि मेरा बाप है तो बाप उसके ऊपर आशीर्वाद बरसाता है, लेकिन साहेब सबका बाप होता है कभी भी। तो एम कहेवाय छे जोत जोतामां हमणां क्षणिक दिवसोमां प्लेन एक अघटित घटनामां घट्युं। एवा एक कोईक संत वीर पुरुष आवी करुणामय घटना सांभळतानी साथे आत्माने वींधी देहना चीर चीर टुकड़ा करी नाखे एवी एनी वेदवળી વાણી। एना अंदरथी एवी चीख उपड़ी हशे तो कोईक विरला जाण। कहेवाय छे कि जहाँ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, जहाँ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, क्या पता कौन सा पल मौत की अमानत लाएगा। क्या पता कौन सा पल मौत की अमानत लाएगा। हर पल दिल लगा के जियो, हर पल
परमात्मा से दिल लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो, न आक्रोश में जियो, न अहम भाव में जियो, न क्रोध में जीना जियो। बस ऐसा दिल लगा के जियो कि सबके दिल में बैठकर जीना जियो। सबके दिल में बैठना सीख जाओ, किसी से आक्रोश न करो, क्रोध न करो, किसी का दिल दुखाओ मत। क्या पता कौन सा पल मौत की अमानत लाएगा। जहां सिमरन वहां जी लो जिंदगी, वहां सिमरन। परमात्मा तो जंगम गाम सीम वभूत नगर नवखंड में छे। क्या छे? नवे खंड में छे। भगवान कृष्णए गीता में एनो जवाब आप्यो छे। कृष्ण भगवान कहे छे अर्जुन ने, अर्जुन आ दुश्मनो छे ने मारवा पड़शे तने। छूटको ज नथी, मारवा तैयारी कर। अर्जुन ने कहे छे अर्जुन तैयार था, सावधान था, सावधान। रणे चढ़्या वगर छूटको ज नथी तारो। अर्जुन तैयार थाय छे। पहले अध्याय अर्जुन लड़वा जाए, बांधवने हणवा जाए, भाईओ ने। सगावाला देखी एना हाल डूम थाय। आ मारा हगा वाला नथी लड़वू करीने शस्त्र हेठा नाखी दे पाछो। आ मारथी न लड़ाय। भगवान ने कहे छे प्रभु आ माराथी नहीं थाय। परमात्मा तो अखिल ब्रह्मांड नो नाथ हतो, कोई व्यक्ति ना हता। अखिल ब्रह्मांड नो नाथ हतो। ई एम के छे के ई तो मरेला छे ने मारवा छे। परमात्मा सद्गुरुदेव एम कहे छे कि जे अज्ञान में जीवन जीवे छे ई मरेला ज छे। जेना अंदर ज्ञान नथी, जेनी अंदर परमात्मानुं स्मरण नथी, जे हरिनुं स्मरण नथी करतो, जे देव दरबार में जतो नथी, जे दीवाबत्तीने नमतो नथी, जे कोईने गमतो नथी अने गमे एवुं कार्य करतो नथी, ए मरेलो छे। बीजो शब्द वापर्यो कि जेनी अंदर परमात्मानुं स्मरण छे, ए परमात्मामय जीवन जीवे छे, એ સદાય જ્યાં બી ફરે છે ત્યાં એની યાત્રા જ છે। પરમ યાત્રા જેને કહેવાય। અને જે સિમરન નથી ને ફરે છે, જ્યાં નામ સ્મરણ નથી, હરિને યાદ નથી કરતો, એ જંગલી કીધો। શું કીધું? જંગલી કીધો। સદગુરુ એમ કહે છે કે જબ લગી મનસું ફરતા ફરીએ। एक बाजू तीर्थ और बीजी बाजू वन कीधुं। तीर्थ वन में अर्थ न सरीए। जे परमात्मा की साधना उपासना करीने निकळे छे तो ये तीर्थ छे, अने नहीं तो ये वन में फरे छे। तीर्थ वन में अर्थ न सरीए। सद्गुरुना शास्त्र ने राखो उथाप तो मनथर थाय नहीं, शोक संताप। भगवान कृष्ण अर्जुन ने एज कहे छे अर्जुन उठा, लड़ू पड़शे। तू क्षत्रिय छे, क्षत्रिय धर्म छे तारो। जेना अंदर राक्षसी वृत्ति बनेली छे ए मनुष्य ज नथी, ए राक्षस छे। अने कोण छे तो के काम क्रोध लोभ मोह अने अहंकारी। अहंकारी जे मनुष्य जीवन जीवे छे ए राक्षस ज छे। बीजे अध्याय अर्जुन के छे
ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કર્મ કુશળતાની વાત. કર્મ કુશળતાની વાત. કર્મ કર, તું કુશળતાથી જીવન જીવવાની કલા પ્રાપ્ત કર, કુશળ બન. હારની જીવન જીવવું, હારીને જીવન જીવાય? હા, બીમાર પડે તો હોસ્પિટલમાં લઈ જઈએ તો એમ થાય કે હજી ઠીક થઈ જાઉં તો હારું. એમ હાર સ્વીકાર કરવાની જરૂર નથી, પણ અંદરથી હાર એવી હોવી જોઈએ, અંદરથી એવા મૃત્યુ હોવા જોઈએ જેનો શાસ્ત્ર જવાબ આપે છે કે મહાપદવી જે હરિજનને, જેને જીવતા મૃત્યુ હોય, મહાપદવી ઈ હરિજનને કે જીવતા મૃત્યુ હોય, જેના અનંત લોચન ઉગડી ગયા वो तो સબગડ દર્શન જોવાય. અનંત લોચન, લોચન એટલે આંખ, જેના અનંત લોચન ઉગડી ગયા वो तो સબગડ દર્શન જોવાય. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કર્મ કર, એમાં કુશળતાની વાત. જન્મ અને મૃત્યુ નથી સખા તારી હાથ. જન્મ્યો એ મરવાનો નિશ્ચિત વાત. જન્મ્યો એ મરવાનો છે જ, એમાં કોઈ ફેરફાર થવાનો નિશ્ચિત વાત છે. એમાં કોઈ વિધાતાના લેખમાં ફેરફાર કરી શકતો નથી. વિધાતાએ જન્મ જેને દીધો હોય એને મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, નિશ્ચિત વાત. આત્મા તારો અમર રહેશે, નથી એને ગાત. આત્મા તારો અમર રહેશે. અને આત્માને પરમાત્માની જોડે મિલન કેવી રીતે કરાવવું? પાણીથી તો શરીર ધોવાય, પાણીથી. કબીરજી આનો વાત જવાબ આપ્યો કે ગંગા મેં નાયો, જમુના મેં નાયો, નાઈએ ગયા પ્રયાગ. નાઈએ ગયા પ્રયાગ, પણ અંતરદાગ ઉખડે નહીં. બાર ધુવો એમાં કાંઈ ભવના મીટે નહીં પાપ. ભવના પાપ મિટાડવા છે તો અંતરદાગ ઉખાડવો. અને અંતરદાગ ઉખાડવા માટેની પ્રક્રિયા પરમાત્માએ બતાવી છે આપણને કે પાણીથી તો શરીર ધોવાય, સત્યથી મન. सत्य ऊपर अड़ग रहना सबसे बड़ा तप बोला. सत्य पे अड़ग रहना सबसे बड़ा तप है बोले. पहला क्या तो बोले पहला यज्ञ. ऋषि मुनियों यज्ञ करता, देवों आह्वान करता, देवों ने बोलाता. यज्ञ, उसके बाद ज्ञान. यज्ञ में जाके आने के बाद में परमात्मा आता है, वो सबको आशीर्वाद देता है. यज्ञ ज्ञान. ज्ञान ऐसी भूमिका है बोले कि सब मृत्यु लोक में मनुष्य को प्रमाणिक और वास्तविक जीने की कला प्राप्त करता है वो ज्ञान. यज्ञ ज्ञान और तप. तप ऐसी भूमिका है कि सत्य पे अड़ग रहना बोले सबसे बड़ा तप. सत्य पे अड़ग रहना, बस. झूठ तो कभी बोलना ही नहीं, झूठ लेना नहीं, झूठ खाना नहीं, झूठ बोलना नहीं, झूठ चलना नहीं, और झूठ का हो सके तो प्रत्युत्तर दे देना. अपना सौना जगत गुरु हंसदेवाचार्य आप सौ जानता हशो, हरिद्वार बहु अड़ग हता. एमनी बुलंद वाणी हती. आज मारे याद करवा एटला माटे पड़े साहेब कि आज आ भूमिका ऊपर नहीं, मृत्युलोक छोड़ी परलोक सीधाव्या छे. तो अनंतनी यात्राए गयेला छे. हंसदेवाचार्य जયારે 2015 ની અંદર નાસિકની અંદર કુંભ મેળો પૂરો થયો અને એ કુંભની અંદર જ્યારે પૂરો થઈ વિદાયની વેળા આવી. વિદાય એટલે વસમી. કોઈ પણ માણસ છૂટું પડે ને એટલે થોડું અંદરથી ફીલ થાય જ. 3 દિવસ તમે અમને પ્રેમ દીધો હોય ને, અમે જરીક જઈને છૂટા પડીએ ને એટલે અમને દુઃખ થાય કે તમને મૂકીને વળી પાછું જવું.
40 દિવસનો કુંભ મેળો, એમાં પ્રેમ, વાત્સલ્ય અને કરુણાથી જીવન જીવીને અનેક વિધાન કાર્યો એમને કરેલા, જ્યાં યજ્ઞ, હોમ, હવન, તપ કરેલા. નાસિકની આવી તપોભૂમિની અંદર મારે ખુલ્લા મેદાનમાં ખુરશી નાખી બેસાડ્યા. મહારાજ શ્રી की एक જ સૂચના હતી, देखो बोले क्या पता अगले कुंभ में रहूं ना रहूं. જોજો હું ક્યાં બોલે છે, જોજો એને પરમાત્મા કેવું બોલાવે છે ખબર નહીં. क्या पता अगले कुंभ में मैं रहूं ना रहूं, मगर मैं आपको एक विनती करता हूं, कभी भी किसी की निंदा मत करना बोले, कभी भी किसी की चुगली मत करना बोले, कभी भी इधर उधर मत बोलना बोले. और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु के बारे में अगर कोई बोले, गुरु के बारे में, गुरु या संत, तो उसको प्रत्युत्तर दे देना. अगर प्रत्युत्तर देने की कोई हिम्मत नहीं है तो वहां से दूम दबा के भाग जाना बोले. दूम એટલે પૂછડી. हो सके तो प्रत्युत्तर देने ला, अगर नहीं हो सके तो सुनना भी पाप है बोले. बोलना तो बात की बात है, सुनना भी पाप है. આપણને સૌને મહાભારત, રામાયણ આ બધા શું સૂચન આપે છે? જોવા માટે થોડી છે, સમજવા માટે છે. શું છે? આપણ જીવન જીવવાની કલા પ્રાપ્ત કરાવડાવે છે પરમાત્મા આપણને. અને પ્રભુ રામચંદ્ર ભગવાન હતા, એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ કહેવાના. તો મર્યાદા હું એને કેવી કેવી રાખીને કેવા કેવા એના જીવનમાંથી નીકળ્યા, તો એનું કેવું જીવન જીવી અને કલાવૃંદ બની ગયા અને આખા અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ બની ગયા. એ કેમ બન્યા? એમાંથી આ કલા પ્રાપ્ત કરવા માટે પરમાત્માએ આપણને આ બધું રામાયણ બતાવે છે, महाभारत बतावे छे. तो महाभारत तो शू काम? तो कि सुई की नोच रहती है ना ऊपर की, इतनी मैं भूमिका नहीं दूंगा बोले. क्यों? सुई की नोच रहती है ऊपरनी, એટલી બી જમીન તમને નહીં આપું, ના પાડી પાંડવોને. પણ મેં અંદર હું હતો, શું રહ્યું એમની પાસે? આ આપણને સૂચવે છે કે એમાં હું ના ચાલજો બસ. આ હંસદેવાચાર્ય આખરી ભૂમિકામાં છેલ્લા संदेश ही आपीने जाए छे कि बस इतना मेरी बात को जरूर ध्यान में रखना कि उधर उधर किसी की चुगली, ये बात को गौर से ध्यान देना, और क्या पता अगले कुंभ रहूं ना रहूं. प्रयागराजનો કુંભ મેળો પૂરો કરી પોતાના નિવાસ સ્થાને જવા નીકળ્યા. સાહેબ થોડું અચરજ લાગે એવી વાત છે કે રામ મંદિર ઉપર બાબરી મસ્જિદ બનેલી હતી અને એનું સૂત્રધાર એનામાંથી મંદિર રામનું બનાવવું અને સરકારને સામે જે અથાગ પ્રયત્નો કર્યા હતા સંતોના સાનિધ્યના આશીર્વાદથી એનું નેતૃત્વ લીધું હતું એમને, અને નેતૃત્વમાં એમનું આગવું સ્થાન હતું મહારાજશ્રીનું. કોઈને નથી ગમ્યું આ ઘટના ઘટી, એ ઉપરવાળાનો સંદેશો આવ્યો ને આ ઘટના ઘટી, એ કहीं બહાર ના આવ્યો. एक्सीडेंट में છેલ્લે પ્રાય એક્સિડન્ટ જ એમ તો. એનું પ્રૂફ હોય જ નહીં પછી. સાહેબ આજે આપણા વિશ્વના અને એમાંય આપણા ભારતના એક વીર પુરુષ બની ગયા.
સંતોની સાનિધ્યમાં, સંતોના અખાડાની અંદર, અને બહુ મોટું એમનું નેતૃત્વ હતું, આપ જાણો છો. આવા એમના સંદેશા હતા. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ વિજય કર્મમાં કુશળતાની વાત, જન્મ અને મૃત્યુ સખા નથી તારે. જન્મ્યો હોય તો મરવાનો નિશ્ચિત વાત. આત્મા તારો અમર રહેશે, એને નથી ઘાત, એ અમર રહેશે. પાણીથી શરીર, સત્યથી મન, ધર્મથી આત્મા, અને જ્ઞાનથી બુદ્ધિ પવિત્ર થશે, સત્યથી મન થશે, સત્યથી સુખ ઉપજે, પાપી દુઃખનો ન હોય ઉપાય, अनंत दुखी अगर सत्य को आचरे, सत्य को आचरण करे, नियम में रहे, कलावृंद बने, तो पाप दुख करी नाखे, परमात्मा दूर करी नाखे पाप. सत्य थी सुख उपजे, पापे दुखनो न होय उपाय, अनंत दुखी अगर सत्य को आचरे तो पल में दुख दूर था. पल में भगवान जोड़े राखे तो. सारे कबीर जी कहे छे कि सुख माथे सिद्ध पड़ो, हरि हृदय थी जाए. सुखनी अपेक्षा ना करो, सुख माथे सिद्ध पड़ो, हरि हृदय थी जाए. बलियारी दुखी के पल पल में हरि बजाय. नानू मोटू दुख हो ने तो उमिया मानी टेक, गणपति ने सुखड़ी, दीवो, सदगुरुदेव नी पूजा, हैं हाली ने जवानी टेकू, एमां टेकू एवी ले पाछ सोपारी नहीं खाऊं, दाणा दाळ नहीं खाऊं, गोळ नहीं खाऊं. भगवान के गोळ ने सोपारी ने तमे ना खाओ एमां मने शुं फरक पड़े? मैं बधुं तमने आ खावा माटे आपेलुं छे, तमे न खाओ एमां मने ने तमने शुं संबंध, शुं न खावानो? ल्यो ए के टेकता एवी ल्यो के रोज दर्शने आवीश, रोज तमारा दर्शનમાં માથું ટેકીને પછી જ હું આ આહાર લઈશ. એ ટેક કહેવાય. ટેક તો એ કહેવાય કે તમારા નામના 10-12 જાપ કરીશ, 5-15 જાપ કરીશ, ગીતાના અધ્યાય કરીશ, હનુમાન ચાલીસા કરીશ. આવો ભાવ પ્રગટ થાય પછી જ હું આહાર લઈશ. ત્યાર સુધી હું લઈશ નહીં. અથવા તો હું નમસ્કારનો મંત્ર આખો બોલીશ, अखिल ब्रह्मांडना बधा ज देवताओं बे हाथ जोड़ी कर जोड़ीने नमन करूं. आवी टेक लो तो कांक भगवान के तू मने याद करे तो हूँ फरी फरियाद न करे. त्रीजे अध्याय के छे कर्म तारू कर, कर्म विना में दुनिया में थासे कोई पर. काम तारी बुद्धि में छे वश एने कर, काम वश थता खूटे पाप थर. काम એટલે વાસના. કર્મ તારું કર, અને કર્મ વિના દુનિયામાં થશે કોઈ પર. બધાને કર્મ કર્યા વગર છૂટકો જ નથી. પણ સંસારિક નહીં હો, ઝાડુ પોતા માર્યો ને આંગળા સાફ થઈ ગયા ને વળી પાછા ઓટે બેહીને કે બધા ભેગા થઈને ગપાચૂપી કરો એટલે એ કર્મ નથી. હા, कर्म है घर साफ सफाई करवी, घरनी व्यवस्था करवी, ई कर्म खरू. ई करीने पछे एकला हवे शुं करीए, हालो ने थोड़ीक वार हुआ जाओ मारजो नहीं. अथवा तो 4 भेगी थाव तो एकाद भजन बोली लेजो. अखिल ब्रह्मांडनो नाथ पण राजी थाय. हैं 4 भजन बोलाई जाए तो कोशिश करजो. ये तो गमे त्या बोलाय, गमे त्यारे बोलाय. भजननी अनेक भूमिकाओं छे, अनेक भूमिकाओं छे. भजन बोलो तो आजूबाजूवाळा सांभळे, एना कान पवित्र थाय, प्रकृति मुस्कुराय, प्रकृति आनंदमय मगोर थाय, अनेक ऊर्जा अपना में क्रिएट करे. कर्म तारू कर, कर्म ने दुनिया में थाशे कोई पर. काम तारी बुद्धि में छे वश एने कर. अपनी बुद्धि में भगवान मूक्यो छे में मन मनी हो. मन तो खराब पाछू. मन एवं खराब के मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर. मन को कहो तो कभी ना कीजिए, मन से हरायूं डोर.
અને મન પાછું એકાદું હોય તો ઠીક છે, પણ 5 મન પરમાત્મા મૂક્યા અંદર. 5 કેટલી ગોઠવણી કરીએ કનુભાઈ, વિચાર તો કરો. હે 5 મન રાખ્યા. પહેલું મન ચોકિયાત છે અને કાયાને મહેલ કીધો. કાયાના મહેલમાં ગુરુજીએ કર્મ કીધા. કોણ રાજા ને કોણ પ્રધાન? તો કે એક રાજા ગુરુ, મનવારું પ્રધાન. ઉમિયા મારી માતા. માતા ગઈ ઉમિયા મારી માતા. નિરંજન મારા તાત. પૂજા કરી છે કે નહીં? નિરંજનની. નિરંજન મારા તાત. ઓમકાર દેવી અને કાયાપુરી નગરી, એની સેવાએ સાક્ષાત ખેલો એમ કીધું. સાક્ષાત એટલે અંદર બેઠું હોય ને સાક્ષાત, એ ન હોય તો બીજા જોયા પછી એમ કે હવે નથી, હવે આમાં કાંઈ એને કાઢો. છે ત્યાં સુધી સાક્ષાત કહેવાય. શું કહેવાય? ત્યારે એમ બોલવાનું પાછું કે આ બોલે કોઈક બીજો, જુએ કોઈક બીજો. અર્જુને કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો કે પ્રભુ, તમે એમ કહો છો કે હું જોઉં છું, તારામાં હું છું, હું જ જોઉં છું, તારામાં હું જ છું, હું જ બોલું છું, તારામાં હું છું, હું જ ચાલું છું, તારાની અંદર હું જ છું ને હું જ જે કરું એમ જ તને કરવું પડે. તો હું છું તારામાં તો જ તું ચાલે છે. તો પછી કે આ બધું આ તમે છો જ, તો પછી આવું કેમ ઊંધું કામ પૂજે? તો કે જુઓ છો તમે, તો પછી આંખ બીજું કાં જોઈ લે? ભગવાન કૃષ્ણ કે જો હું છું એટલે તું ચાલે છે, એ તો નક્કી કરવાનું. હું નીકળી જાઉં તો તું ચાલે? એ વાત સાચી. તમે નીકળી જાઓ તો ચલાય નહીં, પછી બીજા અહીંયાથી ઉઠાવીને મૂકી દે. ગો પૂરું, હવે નથી એમ કે. પણ પરમાત્મા એમ કે છે કે એની અંદર કયું જોવું ને કયું ન જોવું, કેટલું જોવું, ક્યારે જોવું, એ નિર્ણય મેં સ્વતંત્ર આપેલો છે. કેવું બોલવું, કેવું બોલવું, કેટલું બોલવું, બોલવું કે ન બોલવું, એ પણ નિર્ણય સ્વતંત્ર આપેલો છે. પગ મારા છે, ચાલું છું હું, પણ ક્યાં ચાલવું, કેટલું ચાલવું ને ચાલવું કે ન ચાલવું, ખાડામાં પગ મૂકવો કે ન મૂકવો, એ જોઈને અધિકાર તમને આપ્યો મેં. હાથે કરીને ખાડામાં પડો તો એ અધિકાર મારો નથી. એ તમારે નિર્ણય લેવાનો. બોલે આપણને આટલો બધો નિર્ણય આપ્યો સ્વતંત્ર, અને આ મહેલની અંદર રાજા બેઠો, અને એ રાજાના અધિકારથી આપણે કાર્ય કરવાનું હોય તો 5 મન છે. પહેલું બાહ્ય મન, સિક્યુરિટી. બીજું મન છે અમન, કુમન, સુમન અને નિજમન. અને નિજમન છે એ રાજા છે, એ ગુરુ છે. કોણ છે? બધાના ગુરુ છે, એ રાજા છે. અને રાજાને આપણે સમર્પણ કરેલો છે. આ દેહ કરેલો છે ને? સુરેશભાઈ આપ્યો નાળિયેર હાથમાં દીધું ને કે આ હવે આજથી બધું તમારું. હવે તો બોલીએ આપણે ગુરુર બ્રહ્મામાં. ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુદેવ નમઃ. પછી બોલી પાછા હો. આ તન, મન અને ધન સબ કુછ હે તેરા. આપણે આપી દીધું ને બધું આપણું કાંઈ. પછી પાછું પાછળ બોલીએ ફેરી કે ક્યાં લાગે મારો કોઈ હવે અધિકાર નથી. પછી હું કાં આવે? હજી વાત ને? તોય હું આવેલો તો ઈ છે. ઈ કોણ? તો કે નિજમન. અને એ નિજમન છે ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને આ સમજાવે છે. અર્જુન, તું સમજીને ચાલ. તું બધું મને સમર્પણ કરીને બેઠેલો છે.
તું મારી ભક્તિ કર, તું મારી ભક્તિ કર, રાગ દ્વેષ છોડી શ્રદ્ધા પાકી કર. શું કીધું? શ્રદ્ધા પાકી કર. તારો વિશ્વાસ અતૂટ હોવો જોઈએ, અખંડ હોવો જોઈએ, અનંત હોવો જોઈએ. તારા જીવનના છેલ્લી ઘડી સુધી તારો મારા પ્રત્યે વિશ્વાસ તૂટવો જ ન જોઈએ. આવો તું ભક્તિ કર મારી. ભક્તિ કરવાનું કીધું, પણ આગળ પહેલું કીધું રાગ દ્વેષ છોડી. દ્વેષ શાળા છોડી દેજે રાગ. કર્મ તારું જીવન છે એનાથી ન ભાગ. પાપ પુની છોડી તારા યોગમાં લાગ. તારો યોગ શું છે? તું મારી જોડે જોડાય, તારો યોગ. યોગ એટલે જોડાવું. ચોથે અધ્યાય કે છે વાલો વચનમાં બંધાય, ભક્તો કેરી રક્ષા કાજે ધરું છું કાય. સાને કાજે નિર્ણય છોડી સાને કાજે કર્મ છોડી નિર્ણયમાં બંધાય. સાને કાજે કર્મ છોડી તું નિર્ણયમાં બંધાય. નિર્ણયમાં બંધાય. તું આવી રીતે બંધનમાં તું શું કામ આવે છે? તારું કર્મ છે એ છોડીને તું ભાગી જાય છે પાછો. તો તું ભાગની આનાથી ના પાડી પરમાત્મા. તો આ ભાગની તું શું કામ ભાગી રહ્યો છે? તું ભાગની. સાને કાજે કર્મ છોડી નિર્ણયમાં બંધાય. સાચી શ્રદ્ધા હાઈએ રાખી સોંપી દેજે કાય. સાચી શ્રદ્ધા હૈયે રાખ, સોંપી દેજે કાય એટલે શરીર. કાયા, કાયા એટલે કાયા સોંપવાની. મેં કીધું આપણે સોંપી દીધેલું છે. તોય અંદર હું બેઠો. શાસ્ત્રનો જવાબ આપે છે, મન સે બડા ભટકાર હૈ, મન સે બડા ભટકાર હૈ, मन से बंधन मोक्ष है, मन से है सब ज्ञान और मन आपे भगवान. वही पाछू कर्म पाछू करवानी कीधुं. આવી રીતે કર તો કે મન સે બડા ભટકાર હે. મનથી કયા મનનું કામ કરવું? અમન, કુમન, સુમન અને નિજમન. ચાર મન પાછળના એમાં એમ કીધું મન સે બડા ભટકાર હે, મન સે બંધન મોક્ષ હે, મન સે હે સબ જ્ઞાન और मन आपे भगवान. भगवान कृष्ण अर्जुन ने कहे छे, अर्जुन आटलू तने हूँ कहूँ छूं, सोंपी देजे काया तारी. तमाम तू समर्पण भाव में जीवन जीવો. ત્યારે કહે છે 5મે અધ્યાય કહે છે ભોગવીને ત્યાગ, દ્વેષ તારા છોડી દેજે રાગ. ભોગવીને ત્યાગ. સદગુરુ એ જ કીધું, દિવસના ભોગવી લ્યો, સાંજે દિન પરતે કરો. સાંજે પડે મન અખણું રહે. હવે મોબાઈલ આવ્યા, ઉઠે 2-5 બેઠા હોય ત્યાં જવાની ઈચ્છા થાય. મન ચોડતું જ નથી. મન લોભીએ, મન લાલચીએ, મન ચંચલે, મન ચોરે. અને મનની આગળ બુદ્ધિ છળવાનું કામ કરે છે. મન બુદ્ધિને છળ કરે છે. મન છે ને મન આંકનું છે. શું છે? વાંદરું આવે ને તમે જોજો, આમ ટપકો મારીને તરત આમ શાંતિથી આમ નહીં બેસે કરી. એ પાછું આમ 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 જો જ કરશે. જોજો, મન વાંદરું છે. કેવું છે? મન માકડું છે. અને એ પાછું તરત જ ટપલો મારીને બીજે દળ દોડીને જવાની પ્રક્રિયા કરશે. એ કંટ્રોલમાં રહેશે જ નહીં. એટલે મન માકડું કીધું. મને લોભી એ કાંઈ નહીં મળે તો એ ઠેકડા જ દેતા કરશે. એટલે વાંદરું છે મન. અને એનું એક આખું સહાયતર બોલાય છે કે હંસા રાજા કરો ને હળોતરા, રેજો થાવર બીજ. થાવર બીજ, મોટી બીજ આવે ને, થાવર બીજ કહેવાય એને. હંસ આને કીધું, દેહને હંસ કહેવામાં આવ્યો. હંસને આ દેહને હંસ કહેવાનો. અને પરમહંસ હતા એ સદગુરુ હતા. આપણે હંસ છીએ બધા. પણ હંસ કેવી રીતે? તો ચારો કેવો હોય? મોતીનો હોય. હંસા રાજા કરો ને હળોતરા, રેજો થાવર બીજ. મન અને પવનના 2 બળદિયા, સત્ય અને ધર્મની રાહ. નામ નારાયણનું લઈને નાડજો. શું કીધું? નારાયણનું નામ લેજો. લાભ જાજેરો થાય. નારાયણનું નામ લેતા કેટલી તાકાત છે ખબર છે? નારાયણ નારાયણ નારાયણ.
જય નારદજીને આ ખબર પડી કે કાંચિંડો, કહાની કહી दी थी ना परम दिवसे કે નથી કીધી? નથી કીધી? अच्छा, हमको भी पता नहीं कहाँ बोले थे नहीं बोले थे, भूल जाते। નારદજીને એક વખત વિચાર આવ્યો તે પ્રભુ રામચંદ્ર પ્રભુ ભગવાન વિષ્ણુને મળ્યા અને પૂછે છે, પ્રભુ કે નારાયણનું નામ લેવાથી એવો તે કયો ગુણ છે કે જીવનો ઉદ્ધાર થઈ જાય? એવું નારાયણનું નામમાં શું ગુણ છે? भगवान विष्णु नारद जी ने कहे छे, नारद जी आप को ये सुनना है, समझना है? तो बोले हाँ मुझे समझना है। बोले एक काम करो, आप हिमालय की घाटी में जाओ, वहाँ कदम का एक वृक्ष है, एक वृक्ष की छांव में काचिंडा बैठा है, वहाँ काचिंडों को जाके मिलो, वो आपको समझा देगा। बोले કાચિંડા આપકો સમજાય। નારદજી જવામાં હાથો પાડી પણ કે હવે આ તમે મને નથી કહેતા ને કાચિંડો મને આવું સમજાવશે, એ તો મને બેઠું નહીં, હે કાચિંડો મને સંભળાવે? એ વાળી નારદજી પાછા શ્રીપાદ કનુભાઈ વિચાર તો આવે ને ચાલો, એ એવડે છેટ મને હિમાલયમાં મૂકે ને વળી કદમના ઝાડ નીચે બેઠો હોય ને એમાં મને ના ભગવાન વિષ્ણુ મૂકી રહ્યા, એટલે વળી ભગવાન વિષ્ણુમાં તો વિશ્વાસ તો કરવો પડે। એટલે વિશ્વાસ કરીને કે ભલે ઠીક છે, હવે મને ભગવાન વિષ્ણુ કહે તો એથી આગળ તો મારું કોઈ છે નહીં, મારે એનું માનવું પડે, એને આદર કરવો પડે છે, એનો અનાદર ન થાય મારાથી। આજ ભગવાન વિષ્ણુ તો મારા માટે પરમ શક્તિ છે અને એ છે તો હું છું। આ ભાવથી નારદજી નીકળી ત્યાં પહોંચ્યા। જેવા નારદજી કદમ વૃક્ષની બાજુમાં જાય એટલે કાંચિડો સામેથી ચાલતો 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 કદમ 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 ધીરે 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 આવતો અને નારદજીને ત્યાં બાજુમાં જઈને ઊભો રહ્યો। નારદજી એટલું કીધું, કાંચિંડા ભાઈ, भगवान नारायण विष्णु मेरे को नारायण ने विष्णु ने भगवान ने भेजा है, भगवान विष्णु नारायण ने मुझे भेजा है, तो એવું નામ લીધું કાચિંડો ગુજરી ગયો। ભગવાન વિષ્ણુ નારાયણનું નામ લીધું, કાચિંડો ગુજરી ગયો। નારદજી વિચારમાં પડી ગયા કે આ ભાઈ કનતા જવાબ લેવા આવ્યો ને આ તો ગુજરી ગયો। આ ભાઈ ટિકિટ કઢાવી પાછી રિટર્ન ગયા ભગવાન વિષ્ણુ પાસે। ભગવાન વિષ્ણુને કે પ્રભુ હું તો હું જઈને ખાલી મહારાજ નજીક આવ્યો ને મેં એટલું જ કીધું કે વિષ્ણુ નારાયણ ને મેરે કો ભેજા હે, એમ કીધું એટલે હજી આગળ મારી વાતે પૂરી સાંભળી નહીં તો ગુજરી ગયો। भगवान विष्णु नारद जी ने कहे, नारद जी तेरे को समझ में नहीं आया? बोले नहीं। बोले उनको एक नाम सुनना था, तेरा नाम नारायण का सुन लिया, उसका देह आत्मा उद्धार हो गया। बोले एक नारायण का नाम सुनने का बाकी था, उन्हें सुन लिया, तुम सुनाने को गए थे, वो इंतजार में था कि प्रभु आएगा आएगा आएगा, तो तू मेरा दूत बन के वहां जाया था, तूने उनको नाम नारायण का सुनाया, बस यही नारायण का नाम में तो यही तो है कला। નારાયણના નામની અંદર આ તો શક્તિ છે। બોલે તો ઓલા એક નામ સાંભળવાથી ગુજરી ગયો તો એનું દેહનું કલ્યાણ થઈ ગયું, અને મેં તને મોકલ્યો હતો કે જાઉં, તાર મનથી નતો ગયો ને। આ નારાયણનું નામ, અને આપણે નામ લઈએ છીએ ને નિષ્કલંકી નારાયણ, હવે કલંક રહિત બનશે। અત્યાર સુધી 9 અવતારમાં પરમાત્માએ પોતે રાક્ષસોને મારવાની પ્રક્રિયા કરી છે। હનુમાનજીએ રાવણને ખૂબ મારપીટ કરી પણ પૂરો માર્યો નતો। કોને માર્યો? પ્રભુ રામે માર્યો। એટલે ભગવાનને કલંક રહેતો આવ્યો। હવે શું થશે? નિષ્કલંક। હવે ભગવાન પોતે કલંક રહિત બનશે ત્યારે કે ભક્ત કમળા કુંવરના શિરે અનંતના ભરણા ભરાવા
તમે ભલે અવતરો યુગે યુગના દેવ મોરારી, જે કોઈના ચિત્તમાં હરિશું લાય એમના ધર્મ તેને પાપનો ક્ષય થાય. નમો નમો નિષ્કલંકી નારાયણ ભગવાનના નામને જેણે રૂપે આપણા સદગુર બ્રહ્મા નર નારાયણ હોય ઈ રૂપને ધાઈએ. ઈ રૂપને કયું ધાઈ મતલબ એ ત્યાં જઈ. આ પરમાત્માએ જવાબ આપ્યો. નારદજીને અતૂટ શ્રદ્ધા બેસી ગઈ. એટલે નારદજી જ્યાં જાય તે નારાયણ નારાયણ. જુઓ છો, આ ઘૂસી ગયું કે હવે તમારે નારાયણનું જ નામ લેવા, બીજું એકે નામ નહીં. એનું જોજો, જ્યાં જાય તે નારાયણ 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 નારાયણ. અરે નારદજીને જોજો, એ નારાયણનું નામ એ નહીં લેવું પડે, ખાલી સાંભળજો. નારદજીની અંદર આ શક્તિ હતી. નારદજી બ્રહ્માજીના દીકરા હતા. એની બધે ટિકિટું બધી રજીસ્ટ્રેશન કરેલી જ હતી કમ્પ્લેટ. મનની ગતિથી પહોંચવાની પરમાત્મા એને આશીર્વાદ આપ્યા હતા. કેટલા? મનની ગતિથી. હમણાં મન અહીંયા બેઠા એને આપણે અમેરિકા પહોંચવું હોય તો કેટલી વાર લાગે? નારદજી અહીંયાથી નક્કી કરતા મનની ગતિથી ત્યાં એ શરીર ધારણ કરીને ઊભા થઈ જતા હતા. આ નારદજી હતા. અને નારદજીનું કામ શું હતું ખબર છે? ટપાલ પહોંચાડવાનું કામ. તાર ટપાલ પહોંચાડવાનું. સંદેશા વાહક હતા. શું હતા? સંદેશા વાહક હતા. અને ક્યાંક ડખો પડવા જરી નાખવો હોય તો એ કોશિશ કરતા, પેલો જરી કામ કરી આવતા. ધ્રુવની જે ઘરેથી નીકળી ગયા ને ધ્રુવ, ધ્રુવને એમ કીધું હતું, ધ્રુવ તું જંગલમાં રાતનો રહી તો તને શિયાળાના કૂતરા ખાઈ જશે, પરેશાન થઈશ તું. એનો તપ છોડાવવા માટે નારદજી આવ્યા હતા એકવાર. ધ્રુવની અટલ નિશ્ચા હતી કે ભગવાન મને મળવા આવે, હું ભગવાનને મળવા નહીં જાઉં. મારી નક્કી વાત. પરમાત્મા મને જ મળવા આવે, હું નહીં જાઉં. હારી જાઉં તો બેહતર, કોઈ બાત નહીં. સદગુરુ કહે છે કે પ્રેમ તો ખેતી ના ઉપજે, પ્રેમ હાટડી ના વેચાય. પ્રેમ તો હૈડેથી ઉપજે અને હૈડા કોરી કોરી ખાય અંદરથી, તો જ પ્રેમની પરિકાષ્ઠા ઉભે સાહેબ. નહીં તો અંદરથી પ્રેમ ઉત્પન્ન ન થાય ને તો પ્રેમ ક્યાંય માર્કેટમાં મળતો જ નથી સાહેબ. પ્રેમ ખેતી ના ઉપજે, પ્રેમ હાટડી ના વેચાય. પ્રેમ તો હૈડેથી ઉપજે અને હૈડા કોરી કોરીને ખાય. એ પ્રેમ, આ પ્રેમ ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે. આ ગીતાની વાત આવી. આ ભગવાન કૃષ્ણ ગીતામાં અર્જુનને આ વાત સમજાવે છે કે તું હજી એને સાચી શ્રદ્ધા હૈયે રાખ. કઈ? તો હૈયામાં રાખ, એટલે પ્રેમ અંદરથી ઉત્પન્ન કર. અને પ્રેમની જ્વાળા જ્યાં સુધી નહીં પ્રગટે ને ત્યાં સુધી તને પરમાત્માનું મિલન નહીં થાય. પાંચમે અધ્યાય કે છે ભોગવીને ત્યાગ છોડી દેજે, ભોગવીને ત્યાગ છોડી દેજે રાગ. કર્મ તારું જીવન છે, તું એનાથી ન ભાગ. કર્મ તારું જીવન છે, એનાથી તું ન ભાગ. પાપ પુણ્ય છોડી તારા યોગમાં લાગ. પાપ ને પુણ્ય શું છે એ તું છોડી દે, તારા યોગમાં લાગ. તો કે તારો યોગ શું? તો કે પરમાત્માની જોડે કનેક્ટિવિટી રાખ. કનેક્ટિવિટી. આપણા ઘરની અંદર ઇલેક્ટ્રિશિયન આપણને લાઇટ જોઈતો હોય ને તો કનેક્ટિવિટી તો જોઈએ જ ને સાહેબ. દરેક વસ્તુની કનેક્ટિવિટી વગર કોઈ કાર્ય સફળ થતું નથી. એટલા માટે પરમાત્મા કહે છે તું કનેક્ટિવિટી રાખ. કનેક્ટિવિટી કરવી હોય તો શું? તો કે યોગ. યોગ એટલે જોડવું. આ પરમાત્મા કહે છે. પછી કહે છે છઠ્ઠે અધ્યાય કૃષ્ણ સમજાવે સંન્યાસ. હવે સંન્યાસ, સુખ ને દુઃખ કેરા છોડી દેજે ન્યાસ. સુખ ને દુઃખની તું વ્યાખ્યા ના કરતો તો એનાથી ભાગી દેજે, એનાથી છોડી દેજે, પર થઈ જા. સુખ ને દુઃખ કેરા છોડી દેજે ન્યાસ. સંકલ્પથી પર થા, મનને કર વશ. સંકલ્પથી પર થઈ કર મનને વશ. કર્મ તારું સાથે રહીને કાઢી લેશે કામ. આપણે વાતમાં ને સંકલ્પ એટલે કયા ખબર હે? ગાંઠું બંધાય હટ દઈને
હવે તો કીધું એનું ની છોડું, હવે તો આમ થઈ ગયું ને હું હવે આ નીજ ખાઉં, હવે આમ થયું એટલે હું આમ નીજ કરું, હવે આમ થયું એટલે આમ નીજ. હવે એને આમ કીધું એને ઘરે ન જ જવાય, હવે એને આમ કીધું એને આ ન જ દેવાય. આ બધા સંકલ્પ હોય. કયા સંકલ્પ હોય ને? અહીં કૃષ્ણ ભગવાન એને ક્યારે આ કે અર્જુનને કહે છે, અર્જુન તું સંકલ્પોથી પર થા, કર મનને વશ. કર્મ તારું જીવન છે, તું એનાથી ના ભાગ. કામ તારી બુદ્ધિમાં વશ એને કર, કામ વશ થતા તારા ખૂટે પાપ થર. કેટલાય પાપ તારા કપાઈ જશે, પણ તું આમાંથી પર થા. કેમે કરીને તું આમાંથી બહાર નીકળવાની કોશિશ કર. પરમાત્મા આપણને સમજાવે છે. 7મે અધ્યાય ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, અર્જુન ભક્તિ મારી કર, રાગ દ્વેષ છોડી શ્રદ્ધા પાકી કર. સર્વે ભક્તોમાં જ્ઞાન પર રહેશે. જ્ઞાની મનુષ્ય છે ને, ક્યાંક ડખાડોળી મારી તારી વાતો થતી હોય ને એમાં નહીં બેસે. તમે જોજો, એ નીકળી જશે ચૂપચાપ, આમાં ન પડાય એમ. જ્ઞાન તારું, જ્ઞાન મારું અહીં પર રહેશે. ભક્તિ મારી કર, રાગ દ્વેષ છોડી શ્રદ્ધા પાકી કર. સર્વે ભક્તોમાં જ્ઞાન પર રહેશે. પછી કે છે, જેવા રૂપને ભજે એવા રૂપના દર્શન થાય. સદગુરુ એક જવાબ આપ્યો કે જે રૂપે ગવર્નર હોય એ રૂપે જાપ. અત્યારે કયું રૂપ છે? સમય સમય પ્રમાણે જે ભગવાન અવતાર લીલા કરતા આવ્યા. પહેલા કરતા યુગમાં નરસિંહના જાપ હતા, કોના? બીજામાં રામના હતા, ત્રીજામાં કૃષ્ણના હતા. આજે વારો કોનો છે? જેના વારો હોય એના જવાબ, એના જાપ હોય, એના સ્મરણ હોય, એની ભક્તિ હોય. સમય સમય પ્રમાણે જે ભગવાને સમય સમય પ્રમાણે અવતાર લીલામાં આવ્યા એ આ કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે, અર્જુનને કહે છે કે જે રૂપે, જેવા રૂપને ભજે એવા રૂપના એને દર્શન થાય. તું કયા રૂપથી ભજે છે? તું ક્રોધથી ભજે છે તો તને ક્રોધની વ્યાખ્યા થશે. તું કોની ઉપાસના કરે છે એના તને દર્શન થશે. છતાં ભગવાન એમ કહે છે કે તું ભક્તિ મારી કર. કેની? મારી કર, બીજાની ક્યાંય ન જા. સમય પ્રમાણે ભગવાન કૃષ્ણ હતા. આજે આપણે પરમાત્મા સાક્ષાત મળવા આવે છે. મારો ભગત મને પુકાર કરે તો હું આવું બોલે. આવે છે ને યજ્ઞમાં, આખા થઈને આવે. શું આખા? અક્ષત, જેનો ક્ષય નો, અક્ષર નિધિનો સ્વામી તું. પૂર્ણાનંદનો સ્વામી છે તું, અક્ષય નિધિનો સ્વામી તું, પૂર્ણાનંદનો સ્વામી છે તું. તું ગરીબનો ગરીબ દાસ બનીને તું આવે છે, પણ એ મને નથી દેખાતો. તું દાસ બનીને આવે છે. તો કે બેટા બનકર મેં આયા, પણ હૈ સબકા બાપ. बेटा बनकर आया हूं, है सबका बाप. जो बाप बनकर जो रहे तो फिर बेटा का कोई उद्धार नहीं होने वाला है, पर उनका भी बेटा बन जाए तो फिर उनका उद्धार होने वाला है. 8वें अध्याय कृष्ण आनो કહે છે, બ્રહ્મની વાત. અહમ તારો ત્યાગી મને આપી લે સાક્ષાત. અહમ જીવન આખું રટ, પ્રભુ તારો તાત. જીવન આખું રટ, પ્રભુ તારો તાત. અંતકાળે આવી મળશે વાલોજી સાક્ષાત. સાક્ષાત મળશે. ક્યાંય દોડીને જવાની જરૂર, સાક્ષાત મળશે એમ કીધું છે. અને આજ સાક્ષાત મળે છે. ખબર ન હોય તો બતાવી. યજ્ઞ કરો, આવે છે નથી આવતા. ભગવાન બુદ્ધ ભગવાને ધર્મરાજા વચ્ચેનો સંવાદ થયો. ભગવાન બુદ્ધ ભગવાનનો જ્યારે સમય આવ્યો, ભગવાન કૃષ્ણનો જ્યારે સમય હતો, પાંડવોને કીધું તમે હિમાલયમાં જાઓ. હિમાલયમાં ન ગયા, અટકી ગયા. વચનસિદ્ધ હતા. સહદેવે કીધું હતું કે અમારામાંથી એકમાંથી પણ એક મરે તો તમારે મરવું પડે. ભગવાનનું માન્યા નહીં. આડંબર આવ્યો વચ્ચે.
રોકાઈ ગયા. ભગવાન બુદ્ધ એનું કુરૂપ શરીર લઈને પાંડવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન બુદ્ધને પણ આવવું પડે પાછું. ભગવાન બુદ્ધ પાછા આવ્યા. પાંડવો યજ્ઞ આદર્યો તો યજ્ઞના દ્વારમાં જઈને આવ્યા. ગલિચ્છ કાયા, રોગિષ્ઠમાંથી રોગ વે, દુર્ગંધમાં આવે. એના દેહની અંદર પૂર્ણ દેહની અપૂર્ણ દેહ. જય ભીમને મળે છે. ભીમને કે ભीम के ये तो यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला है. यहाँ कुछ नहीं मिलेगा बोले. ભગવાન બુદ્ધને એમ થોડા ઓળખ્યા ભાઈ. આ કે છે તું હાથી દે, ઘોડા દે, સોના દે, રતન દે, મહોર દે, બધું દઉં તમને, જે જોઈએ મળે, બાકી અંદર તમને જવા નહીં મળે બોલે. નો એન્ટ્રી, અંદર નહીં. આ કે તું હાથી, ઘોડા, રતન, હીરા, રતન, માણેક દે, આ બધી નશ્વર છે. આ તો એમ મારા શું કામનું બોલે. આ માયા છે. એ માયા લઈને હું શું કરું બોલે. મારું કોઈ કામની નથી આ માયા. મારે આ કશું જ જોઈએ નહીં બોલે. જરીક આમ કરે ભગવાને. સંતો આમ કરે ને. ભગવાને આટલું જ આમ કર્યું અને અંદરથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાની સાથે એની વાણીમાં ત્રિલોકી વાણી એને સમજાઈ ગઈ. ત્રિલોકી વાણીનો એને સંવાદ પ્રાપ્ત થયો. એટલે ભીમના અંદરથી અવાજ નીકળ્યો કે આ તો વાણી તો કૃષ્ણની જ છે. વાણી તો કૃષ્ણની જ છે. અવાજ પણ કૃષ્ણનો, એનો સંવાદ પણ કૃષ્ણનો, અને એના અંદર પરબ્રહ્મના દર્શન થવાની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. પરબ્રહ્મના આ કોઈક અલૌકિક નાથના દર્શન મને પ્રાપ્ત થાય એવું એને પ્રાપ્ત થતા થતાં અંદરથી અજવાળનો ભડાકો થઈ ગયો. તો એ ભીમ સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીને નમન કરીને વંદન કરે છે કે પ્રભુ, હું તમને સમજવામાં થોડી મેં દેરી કરી. મેં અભદ્ર વર્તનથી તમારું વર્ણન કર્યું. મેં કાંઈ પણ તમને તુચ્છ ભાષાથી તમારું વર્ણન કરાઈ ગયું. મને માફ કરી દેજો. ભગવાન તો દયાળુ કે કાંઈ વાંધો નહીં દીકરા, તું મારા શરણમાં આવીને ઝૂકી ગયો તો માફ. આટલા માટે ઝૂકવું પડે સાહેબ. એ તો દયાળુ માફ કરશે. આ જગદંબા એ તો દયાળુ છે, માફ કરી દેશે. પણ આપણે જઈને નમવું તો પડે ને સાહેબ. બધા બોલે નમ્યા છો, સૌને ગમ્યા. અરે અહીંયા જો એમ બોલી જાય ગમે હું આકરો થયો હોય, પણ જો ઘરે જઈને એમ કહી દે કે અંબાલાલ બાપા મારી ભૂલ થઈ ગઈ, માફ કરી દો, તો અંબાલાલ બાપાને એમ થઈ જાય ચાલો આટલું કાલ આપસમાં તણાવ હતો છતાં મારે ઘરે આવ્યો તો મારે માફ કરી દેવું પડે. જ્યારે કે મનુષ્ય ના કરે સાહેબ, પણ હિંમત થાય સામે ચાલીને જવાની. હલડ હોઈએ પાછો, સામે ચાલીને કાંઈ માફ કરાવવા જવાય? ચાર ભેગા કરવા પડે. શું કરવું પડે? પણ મહાનતા એને કહેવાય. અને એ મહાનતાને બે ઉદાહરણ તમને આપું કે એ મહાનતાની અંદર ક્ષમા એ ઉદારતાનું લક્ષણ છે. ક્ષમા ઉદારતાનું લક્ષણ છે. ક્ષમા એ મહાન સદાચાર છે. ક્ષમા એક પરમ તપ છે. ક્ષમા એ શુદ્ધ અંતકરણની તાકાત છે. માફ કરતા આવડી જાય તો. આ માફ કરવાની વાત આવે છો, તમામ માફ કરતે શીખી જાઓ. ક્ષમા ઉદારતાનું લક્ષણ. ક્ષમા મહાન સદાચાર. ક્ષમા પરમ તપ. ક્ષમા એ શુદ્ધ અંતકરણની તાકાત છે. ક્ષમા એ મોક્ષનું પગથિયું છે. જે માફ કરે ને, અને માફ કેટલું કરવાનું ખબર છે? અમાફ. માફીને માફ ન કરાય, અમાફ બધું માફ. ક્ષમા એ વીરતાનું આભૂષણ છે. શું છે? ક્ષમા એ વીરતાનું આભૂષણ છે. ક્ષમા એ સર્વસિદ્ધિની સિદ્ધિ છે. બધી જ સિદ્ધિઓમાંની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો માફ કરતા શીખી. કૃષ્ણ ભગવાનને અર્જુન વચ્ચેના સંવાદમાં છેલ્લા અધ્યાયમાં આ ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, જોજો આગળ આવશે જવાબ. ભગવાન બુદ્ધને જ્યારે આ ભીમના વચ્ચેનો સંવાદ ચાલતો હતો, બુદ્ધ ભગવાન એટલું જ કીધું કે મેરે કો ધર્મ કો મિલના है, मुझे कुछ ना चाहिए.
धर्म को मिला दे बस। ભીમ બુદ્ધ ભગવાનને કહે છે કે પ્રભુ તમે અંદર ના આવતા, અહીંયા બેસો, હું અંદર સંદેશો તમારો પહોંચાડતો. ભગવાને આમ મેર કરી, લાઈટ નથી પણ હવા તો બહુ મીઠી, શું વાંધો આવે? આ ભગવાનની દયા હો, ખરેખર દયા છે ને તો આ દયા કહેવાય. અને એ દયા કેવી ખબર હે? વાયુત્વમ વરુણત્વમ ત્વમ અગ્નિના શ્રદ્ધાકમ, કે અંદર જે અગ્નિ પ્રગટ થતી હોય ને ગરમી, એને વાયુ ઠારી નાખે. આજ ભગવાન કેવી મેર કરી દો. કેટલી અપાર લીલા એ પરમાત્માની. આ લીલા બધી એની છે સાહેબ, કેની? બધી જ એની લીલા છે સાહેબ. એ લીલાને ઓળખો તમે. પ્રભુ તો દયાળુ છે. મારા ભક્તો આટલું મારું સ્મરણ કરતા હોય તો હું દયા ન કરું? ઇમ્પોસિબલ બોલે. ભગવાન બુદ્ધ ને કૃષ્ણ અર્જુન કહે છે, ભીમ કહે છે કે પ્રભુ તમે અહીંયા બેસો, ક્યાં આગા પાછા ન થજો, હું જરીક સંદેશો આપી આવું ને. ભીમ જઈને અંદર સંદેશો આપે છે. ભીમ અંદર સંદેશો જઈને કહે છે કે ભાઈ બારે ભગવાન આયા. ધર્મરાજા સહદેવને પૂછ્યું કે સહદેવ આ ભીમ આયા સાચી વાત હે ખોટી હે? એ તો કે જોજો પૂછ્યું. અને સદગુરુ એમ કીધું એ શિખામણ પૂછે એને સાચી દીજે, નહીં તો હાથમાં લઈ હરિસ્મરણ કીજે. શું કરજે? હું સલાહ દેવાનું કામ ન કરજો. આજ તો માર્કેટમાં સસ્તું થઈ ગયું બધું. તમે જુઓ તો સલાહ એટલે પહેલું દેવા જાય મને ઉપર તેને. એટલે એના પાસે ત્રિકાળ જ્ઞાન હતું કે નતું? છતાં ભગવાને એને કીધું તો કે તને પૂછે તો જ કહેજે. આ ગીતા નથી તઈ શું સદગુરુની શિખામણ? ગીતા છે ને? ગીતા છે કે નથી? આ પુરાવો તમને બતાવું છું. અને એ 8 યુગ તો ગીતા ગાયત્રી ઓચરતા, 9 યુગ તો 9 નિર્વાણ પરતા, 12 યુગ તો રૂડમાળા ફેરનતા. સહદેવને ધર્મરાજા પૂછે છે કે સહદેવ સાચું કે બારે આયા હોય? આયા તો છે, સાક્ષાત આયા બોલે. હાચા જ ઈ જે? તો કે આ ઈ જે છે ઈ જ. મળવું ના મળવું તમારી મરજી. ધર્મરાજા દોડતા દોડતા જઈને એમના સામે સંવાદ કરવા બેસી ગયા. મળી સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા. એમના વચ્ચેનો સંવાદ ચાલ્યો કે પ્રભુ વાહ વાહ, તમે અમારા દ્વારે આવ્યા. બસ તમને મળવા જ આવ્યો છું. આમાં તમારું વળશે કાંઈ નહીં, આમાં તમારું કલ્યાણ નહીં થાય. કે હવે તમે આ બધું છોડો. શું કીધું? જોજો ભગવાન કૃષ્ણ બુદ્ધ આ 18 અધ્યાયની અંદર આ જવાબ આપે છે, આ ગીતા. અને એ જ બુદ્ધ ભગવાન જ્યારે ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિરને જઈને મળે છે અને કહે છે આમાં છોડી દો, આમાં કાંઈ તમારે વળવાનું નથી. તો કે ક્યાં વળશે? તો કે જાઓ પાંડવે, ક્યાં? હિમાલયમાં હાડ ગળાવવા માટે જાઓ. હિમાલય હાડ ગળાવો, તમારો દેહનો ત્યાગ કરી દો. બોલે આ દેહ છે નશ્વરે, આનામાંથી આમાં ત્યાગી દો. બોલે ભગવાન કૃષ્ણ આ જ અર્જુનને કહે છે, અર્જુન દેહ તારો છોડી દેજે. રાગ આ દેહ તારો છોડી દેવો પડશે, એક દિવસ છોડી દે. અને એ જ બુદ્ધ ભગવાન જ્યારે જઈને જાય ને કહે છે કે આ તમારો આ દેહ છે એ હાડમાં ગળાવી નાખો. વાત કોઈ એનો સંવાદ લાંબો ચાલ્યો. એની કહાની તો નહીં કરી શકાય, તારે સમય સાથે ચલના હે. છતાં બુદ્ધ ભગવાન કહે છે કે કળી કાળ કેવો આવશે અને એ કાળની અંદર તમારા દર્શન કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે, એ અમને જવાબ. મનુષ્ય કેવો ભાવનો હશે, કેવી બુદ્ધિ હશે, કેવા વિચારો હશે? તો કે જેની હીન બુદ્ધિ હશે, જે લોકોની નિંદા કરશે, જે બીજાનું ખાશે, બીજાનું પીશે, આમંત્રણ વગર ભોજન જમવા જશે, એ હીન બુદ્ધિ કહેવાશે.
આમંત્રણ એકનું હોય તો એક જ જવાય, બે ન જવાય. બેનું હોય તો ત્રણ ન જવાય. ગાડી જાય રીતે હાલો ને હવે. શું કીધું ખબર છે? ભગવાને જવાબ આપ્યો, આ તમારા ઉપર ઋણ ચડી જશે. અને એ જ સદગુરુએ ગીતામાં આપણા સદગુરુએ કીધું કે વણ પૂછે ખાધે છે પાપ. પૂછ્યા વગરનું ખાવું એ પાપ છે. અને એ જવાબ પાછો મહાદેવજીએ બ્રહ્માની વિષ્ણુ બેને આમંત્રણ આપવા માટે ગયા હતા. દક્ષ પ્રજાપતિ જ્યારે યજ્ઞ કરતા હતા ને, અને એ વખતે મહાદેવજી બ્રહ્માજીને વિષ્ણુને કીધું કે મને આમંત્રણ નથી એટલે બિના આમંત્રણ હું નહીં આવું. ત્યારે સદગુરુ કહે છે બિના આમંત્રણ મત જાયા કરો, બિના આમંત્રણ મત જાયા કરો, જાઓ જ નહીં. અને એ જ આપણે પછી જ્યારે યજ્ઞ હોય ને તો પૂછે વાયક છે, શું કહેવાય? વાયક છે તો જવાય, વાયક ન હોય તો ના જવાય. ભલે યજ્ઞ હોય ને, વાયક હોય તો જ જવાય, વાયક ન હોય તો ના જવાય. આ સદગુરુ શાસ્ત્રની અંદર ઉલ્લેખ કરીને મૂકી દીધેલું છે. એકદમ તારવેલી વાત છે, તારવેલી. અને જે માખણ ને દૂધ ને એમાંથી પરિવર્તિત થતી પછી એમાં તાવીને ઘી બને ને એને ઘી તાવેલું ઘી. આ તાવેલા એટલે અંદરથી નિચોડ કાઢીને એકદમ પરમાત્મા સુધી મિલાવવાની શક્તિ પ્રદાન કરે એવા એક ઉચ્ચ કોટીના શબ્દો જેને વર્ણન કરીને મૂકેલા છે એને ગીતા. સદગુરુની શિખામણ આખી ગીતા જ છે. તમને કહું, આખી ગીતા જ છે. તમે બેને મિલન કરાવજો, તમે મિલાન આવવાની વાત કરજો તો એકદમ મિલતી જુલતી જ વાત આવશે. એમાં કોઈ ભેદ નહીં આવે. અભેદ વસ્તુ ભરી છે. કેટલી? કોઈ ભેદ નથી, અભેદ વસ્તુ છે આની અંદર આ ગીતા. ભગવાન ધર્મરાજા બુદ્ધ ભગવાનને કહે છે કે પ્રભુ, આ હમણાં તો તમારા દર્શન થયા, અમે હિમાલયમાં હાડ ગળાવી નાખશું, પણ હવે તમારા દર્શન થશે ક્યાં? ભગવાન બુદ્ધ કહે છે હવે અમારા દર્શન નહીં થાય. ઘણી બધી વિનંતી મૂકે છે કે પ્રભુ તોય હવે કળિયુગ આવશે આગળ, બુદ્ધનો પૂરો થાય તો પછી કળિયુગ આવે. તો કે કળિયુગમાં કોક તો પ્રાગટ રૂપ ધારણ કરશો ને, તો કે કળિયુગમાં પ્રગટ સ્વરૂપ અમારું ધારણ થશે એવા સદગુરુદેવ આવશે. ત્રિગુણ, 3 ગુણ એનામાં અંદર પ્રતીત હશે. પેલા બ્રહ્માજી અલગ હતા, વિષ્ણુ અલગ હતા, બોલે મહેશ્વર અલગ હતા. 3 અલગ અલગ કળાઓ હતી અને એ 3 કળાઓ ભેળી થઈને સદગુરુમાં આવશે. અને એવા એક સદગુરુ આવશે, એ આવશે જાંબુદીપ મોજાર. એ ત્યાં પહોંચશે અને ત્યાં એનું મૂળ સ્થાન માણશે, મૂળ એનો પાયો નાખશે. ત્યાં અલખનો ધૂણો જાગશે. આજે એ તો બધી વાત તમને મૂકી દીધેલી છે એટલે આ બધા જાણો જ છો. અને આપણે સદગુરુની સ્તુતિ બોલીએ છીએ. ઓલ સંપ્રદાયો, કોઈ બી આ કેવું નહીં, ઓલ સંપ્રદાય બધા સદગુરુની સ્તુતિ બોલે જ કે બ્રહ્માનંદમ પરમ સુખદમ પરમ જ્ઞાન મૂર્તિ દ્વંદ્વાતીતમ ગગન સદસમ તત્વમચ્છાદિ લક્ષમ એકમ નિત્યમ. તો કે હવે એક જ છે, બીજો કોઈ ફક્ત ને ફક્ત એક જ છે, એના સિવાય હવે કોઈ નથી, તારણહાર એક જ છે. તો કે એકમ નિત્યમ, નિત્યમ એટલે એકમ નિત્યમ વિમલમચલમ સર્વાર્થી સાથી ભુક્તમ ભવાતીતમ ત્રિગુણ રહિતમ. ત્રિગુણ રહિતમ, 3 ગુણ જેનામાં પ્રતીત છે. ત્રિગુણ રહિતમ સદગુરુ તમ નમામી, સદગુરુ તમ નમામી. એવા એક સદગુરુ આવશે અને એ સદગુરુ છે એનામાં બધી જ કળાઓ યુક્ત હશે. અને એ જ જ્યારે આપણે મંદિરમાં પૂજા ચાલુ કરતી વખતે 3 વટું ભેળિયું કરીએ છીએ ને, એ 3 વટું એક બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ બને. ભગવાન તેજોમય છે. કદાચ ક્યાંક ફોટામાં ગોતવાની જાઓ તો ભૂલી જજો. ફોટા કદાચ કોઈક ફોટા હોય આવું બધું આવું ઈ ઉ આ કદાચ થાય ઈ ઉ આ ઈ ઉ,
બધી મનની કલ્પનાઓ. પરમાત્મા ફક્ત તેજોમય જ છે અને તેજની જ ઉપાસના પરમાત્માએ આપી છે. હજી આગળ ગીતાના અધ્યાયમાં એનો જવાબ આપશું કે આ ભગવાન બુદ્ધ ભગવાન અને કૃષ્ણ અને ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિર વચ્ચેનો સંવાદ થયો અને એ જ સંવાદમાં એના કયા કયા રૂપમાં ત્યાંથી આવે છે. ત્યારે ભગવાન બુદ્ધ ને ધર્મરાજા પૂછે છે કે પ્રભુ હવે તમારું બીજું ક્યાંય રૂપ? તો કે બસ હવે નિરાકાર રૂપી રહેશું, ક્યાંય અમારો આકાર હવે નિરાકારમાં છીએ. કે તમારા આશીર્વાદ ને તમારું સાક્ષાત સ્વરૂપ ધારણ કરવું તો ક્યાં થશે? તો કે હવે તમને જ્ઞાનમાં દેખાશે. શેમાં? જ્ઞાનમાં દેખાશે. એટલે સદગુરુની શીખવવામાં આવે જ્ઞાન અને ધ્યાન. જ્ઞાન છે એ કોનું? બ્રહ્માનું. અને ધ્યાન વિષ્ણુનું. તો કે જ્ઞાન અને ધ્યાનમાં જુઓ વિચારી, હાણ વર્દને જુઓ તપાસી. પછી કે છે ધ્યાન ધરી તમે ધ્યાન ધરો તો જ પરમાત્મા દેખાશે, વરના નહીં દેખાય. ત્યારે પરમાત્મા પ્રભુ બુદ્ધ ભગવાનને આ પૂછે છે ધર્મરાજા, અને બુદ્ધ ભગવાન એનો જવાબ આપે છે કે આવતા કળીકાળની અંદર અમારું દર્શન કરવા હશે તો દીવો પ્રગટાવશે ત્યાં અમે હશું. જ્યાં દીવો પ્રગટાવશે ત્યાં, જ્યાં સાધનામાં બેસશે ત્યાં અમે હશું, જ્યાં ભજન કીર્તન પ્રભુના ગુણગાન ગવાતા હશે ત્યાં અમે હશું, જ્યાં કીર્તન થતી હશે કીર્તનકાર, જ્યાં નાની મોટી સેવાઓ ચાલતી હશે, અન્નદાન, સેવાદાન, ધનદાન, મનદાન, ભક્તિદાન, ધ્યાનદાન, સાધના, ઉપાસના, એમાં બધે અમે હશું. બોલે જ્યાં અમારા આશીર્વાદ હશે, બોલે એ રૂપમાં અમને જોઈ શકશે તો જોશે. એ તો કોઈક જ્ઞાની પુરુષ ઓળખશે. એમ જવાબ આપ્યો કે એ તો કોઈક વિરલા ઓળખશે, કોઈક વિરલા ઓળખશે, બધાની ઓળખે. પણ કહેવાનો મતલબ એવો છે કે ત્યાં એ સાધનામાં મનુષ્ય જશે તો એમાં એની સિદ્ધિ જરૂર પ્રાપ્ત થશે. આ ભગવાન બુદ્ધને એમનો જવાબ આપ્યો અને ત્યાંથી બુદ્ધ ભગવાન ને ધર્મરાજાને જવાબ આપ્યો અને ધર્મરાજાને પછી ત્યાંથી હિમાલયમાં જવા નીકળ્યા. પહેલાં હરિદ્વાર ગયા, હરિદ્વારથી આગળ ઋષિકેશ, ઋષિકેશથી આગળ બોર્ડ લાગેલો છે કે દેવભૂમિ. દેવભૂમિનો બોર્ડ છે અને દેવભૂમિમાં ચાલતા ચાલતા જાય તો આગળ એક ગુરુ ગોવિંદસિંહ ઘાટ આવે, ફૂલોं की ઘાટી આવે અને આગળ બદ્રીનાથનું મંદિર આવે. એના પહેલાં એક ટર્નિંગ છે, એક ટર્નિંગમાં હનુમાન ચટ્ટીનું મંદિર છે. હનુમાન ચટ્ટીનું મંદિર છે. એ પાંચે પાંડવો ત્યાં ચાલતા ચાલતા જાય અને માતા જોડે જોડે દ્રૌપદી એમાં ચાલતા ચાલતા જાય છે. અને હનુમાન ચટ્ટી ત્યાં જાય એના પહેલાં હનુમાનજી લાંબુ પૂંછડું કરીને બેઠેલા. ઉમરલાયક બંદર, ઉમરલાયક શીશ ઝુકા કે બેઠા હુઆ વો દેખા ભીમને. ભીમે જોયો બંદરને એટલે લાંબેથી અવાજ માર્યો. હા પાછો અંદર હું હતો, તે અંદર હું હતો. આજ વિશ્વમાં મારા જેવો કોઈ બળુકો હોય નહીં. બંદરને કીધું હે બંદર તેરી પૂછ હટાવ, બોલે રસ્તામાંથી. તો ભગવાન વિષ્ણુ પોતાનું રૂપ ધારણ કરીને પૂંછડું લાંબુ કરીને બેઠા હતા કે તારી તાકાત હોય તો આવો. હવે જઈને પાઉથી ઠોકર મારી. પેલી હમ હોય કાંઈ હાથેથી લગાડે એ તો પેલી લાત મારે. શું કરે? આજે હાથ ખેંચવાનું કામ નથી થતું, ટાંટિયા ખેંચવાનું કામ ચાલુ છે. જગતે એમ જ કરે પાછું. કોઈ હાથ ખેંચે નહીં, તમે જોજો. ખબર તો હે હાથને તો અડાય હે. આ જગતનો નિયમ હે સાહેબ. અને એને લાત મારી. એક રતિભાર પૂછડું હટ્યો નહીં એટલે એને જરાક ઝટકો તો આવ્યો કે એને જ્યારે નમીને હાથથી ઉઠાવવાની પ્રક્રિયા કરીને એટલે હાથમાં એનર્જી ક્રિએટ થઈ. ભગવાન વિષ્ણુના દર્શન થયા એટલે એના ગુડા છે ને એના ગુડા નીચે ટચ થઈ ગયા. ગુડા ટચ કર્યા અને શીશ જમીનને ટચ કર્યો ને એટલે એને જવાબ પ્રાપ્ત થઈ ગયો કે તને એમ લાગતું હતું ને કે મારા જેવો કોઈ બળવાન નથી. ખબર પડી ગઈ ને તો કે હા પ્રભુ માફ કરજો. ભગવાને એનો અહમ એટલા માટે ગાળ્યો કે જો આમાંથી પાંચમાંથી એકને પાછો ફેરો પડે ને તો ભગવાનને આવવું પડે. સહદેવનું વચન હતું તે.
એકને આવે ફેર પડે, મેં હું હોય તો પાછું આવે ને, આવવું પડે ને. એટલે ભગવાને હું ને કાઢવાની પ્રક્રિયા ત્યાં કને કરી અને ત્યાંથી પછી બદ્રીનાથ જાય છે ને બદ્રીનાથ ત્યાં કને દર્શન કરે છે. ભગવાન વિષ્ણુનું મંદિર છે બદ્રીનાથ. બદ્રીનાથ ત્યાં ભગવાન વિષ્ણુના દર્શન કરીને ત્યાંથી જાય છે 8 કિલોમીટર આગળ માણા ગામ છે અને માણા ગામની ત્યાં સરસ્વતી નદીનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે અને એ સરસ્વતી નદીનું એક અલૌકિક પ્રવાહ ત્યાં આવે છે અને એક પ્રવાહમાંથી ત્યાં બદ્રીનાથ સુધી પાણી આવે છે. એનાથી આગળ પાણી દેખાતું નથી, ત્યાં લુપ્ત થઈ જાય છે. તો એક બાજુ જુઓ તો એની અંદરથી ચાવલ નાખો ને, પાણી વહેતું હોય એમાં ચાવલ નાખો તો ચડી જાય, એટલું હોટ પાણી ગરમ. અને એક બાજુ તમે આંગળી રાખો તો આંગળી થીજી જાય. એ ગરમ કોણ કરે છે ને કેમ થાય છે ખબર નથી. અને એ જ પાણી પાછું જઈને કુંડમાં પડે અને એ જ કુંડમાં સ્નાન કરો તો નવાય. થોડી વાર અઘરું લાગે ઉતરવામાં, પણ જો ઉતરી જાઓ ને તો અંદરથી એમ કહેવાય છે કે ચર્મરોગ કહેવાય ને, ચર્મરોગ એ બધા મટી જાય. કોશિશ કરજો જેની. આ પરમાત્માના આશીર્વાદ છે. અને ત્યાંથી પછી સરસ્વતી નદીથી ત્યાં ઉપર જવા માટે 5 પાંડવો કૂદકો મારીને નીકળી ગયા. એ માતાથી જવાતું નહોતું કે તમે બધા કૂદકો મારીને નીકળી ગયા, પણ મારાથી તો દ્રૌપદી કહે છે મારાથી નહીં અવાય. તો ભીમને કીધું, તો ભીમે પછી મોટો પથ્થર મૂક્યો ત્યાં અને એ પુલ બન્યો અને પુલનું નામ છે ભીમ પુલ. અને ત્યાંથી પછી ઉપર સ્વર્ગારાયણી કહેવાય કે જ્યાં સ્વર્ગમાં પથ્થર જાય. એમાં ઘણા કોકને કોક જતા હોય તો કોકને એમ થાય ઘરે પૂરું બધું પરવારી ગયા હોય ને કે અમે હાડકા ગળાવા જવાય તો જવું હોય તો ઈચ્છા હોય તો જવાય એમ. હા, ઉંમર બધું 12-13 બધું ઉંમર થઈ જાય પછી. આવી વ્યવસ્થા પરમાત્માએ કરી દીધી છે. અને આ તો તમને એક ઝલક બતાવી. તો આવી રીતે છે. તો 8મા અધ્યાય ભગવાન કહે છે, 9મે અધ્યાય કે 8મે અધ્યાય કાનો કહે છે, બ્રહ્મની માત અહંતારો ત્યાગી મને આપી લે સાક્ષાત જીવન આખું પ્રભુ તારો તાત અંતકાળે આવી મળશે વાલોજી સાક્ષાત. અંતકાળે, અને એ જ અંતકાળ કયો? એ જ જ્યારે આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ ત્યારે એમ બોલીએ છીએ છેવટની પડે દર્શન. આ ગીતાનો બેનો બેલેન્સિંગ. જે 9મા અધ્યાય બતાવે છે, કણ કણમાં મારો વાસ, મારે રી માયાથી મેં સગળે મેં કીધો નિવાસ. જલ થળ જળ ચેતન સર્વે મારો ભાસ, ભક્તો કેરા યોગ કેમ સદા મારી પાસ. શું કીધું? મારે માયાથી મેં સગળે મેં કીધો નિવાસ, જલ થળ જળ ચેતન. અને એ જ જવાબ યજ્ઞના મંત્રમાં આવે છે, જંગમ ગામ સીમ વભૂત નગર નવખંડ 84 મુલકે માયા વસુંધરા. 10મે અધ્યાય કહે છે, જગ મારું રૂપ, જે તને શ્રેષ્ઠ દિશે એમાં મારું રૂપ તને શ્રેષ્ઠ દેખાય, સારું દેખાય. સારું નથી દેખાતું એમાં સિંગણાવાળો. ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિરને ભીમને મૂક્યા હતા ને ભગવાને કે સૃષ્ટિમાં જોઈ આવો તો તમે જરા આંટો મારી આવો. એટલે બેને અલગ અલગ મૂક્યા કે થોડુંક જ્ઞાની માણસ કેટલાય જરા જોઈ આવો. ધર્મરાજા આખા ઓલામાં નીકળ્યા એટલે જોતા ને કે બધા જ જ્ઞાની, અજ્ઞાની તો કોઈ છે જ નહીં. કે આખું સૃષ્ટિ જ્ઞાની છે, મને અજ્ઞાની કોઈ દેખાણું જ નહીં. દુર્યોધનને મૂક્યા કે જા ભાઈ તું આંટો મારી આવ તો ખબર પડે તને જ્ઞાની છે કે અજ્ઞાની છે. તો કે જ્ઞાની તમને એકે ન દેખાણું, બધા અજ્ઞાની છે. કે જ્ઞાની તો એક હું હે કોઈની અણી જેટલું ના દેવું એટલે હું જ કહેવાય ને. એટલે હું હરી નથી. અને એટલા માટે પરમાત્મા કહે છે, પ્રેમ ગલી હતી સાંકડી તામે દો ન સમાય, હરી એ તો હું નહીં ને હું હોય તો હરી. આ પરમાત્મા એમાંથી કાઢવાની પ્રક્રિયા બતાવે છે. જંગમ ગામ સીમ વભૂત નગર ડખંડ એની છે એ જ બતાવે છે. જલ થળ જળ ચેતન સર્વે મારો ભાસ, યોગ કેમ સદા મારી પાસ. આ જ ભગવાન બતાવે છે. જગ મારું રૂપ, જે તને શ્રેષ્ઠ છે તેમાં મારું રૂપ. સારી સૃષ્ટિમાં અર્જુન થયો છું ભૂપ, હું ભૂપ. કર્મ કર આસક્તિ છોડ, પામીશ મારું રૂપ. કર્મ કર, આસક્તિ છોડી દે, મારું રૂપ પામીશ તું. એ જ કે છે 11મે અધ્યાય કે છે, વિરાટ સ્વરૂપ તેજોમય ક્રાંતિ, એની અદ્ભુત રૂપ તેજોમય ક્રાંતિ. તેજ એટલે આંખનું, ક્રાંતિ એટલે કર્મ. એ જ મારું રૂપ. તમે કર્મ કરો છો, મહેનત કરો છો તો મારું રૂપ છે તમારામાં. સારું કરો છો, ભજન કરો છો, કીર્તન કરો છો, પ્રભુના સ્મરણ કરો છો
અથવા તો શાસ્ત્રાત્કાર કરો છો તો મારું રૂપ છે તમારામાં. મારું રૂપ છે તો જ તમે આ ભજન કરો છો. એટલે એ જ મારું રૂપ છે પરમાત્મા એમ કે છે. એની અદ્ભુત રૂપ સારી સૃષ્ટિ દેહમાં દિશે, સારી સૃષ્ટિ દેહમાં દિશે, સારા જગમાં વ્યાપેલી છે તે જ મારી તું. અને એનો જ જવાબ આપે છે. ઘટે બ્રહ્મા, ઘટે વિષ્ણુ, ઘટે દેવમેશ્વર. ઘટમાં 14 લોકનો વાસ, ઘટેમાં 33 કડી દેવતાઓનો વાસ. એ જ આ યજ્ઞમાં આ જવાબ બેલેન્સ છે. 12મે અધ્યાય કે છે ભક્તિ કરી વાત, કર્મ તારું અર્પણ કરી બુદ્ધિ તારી આપ. કર્મ તારું અર્પણ કરી દે, બુદ્ધિ તારી આપ. તારી પાસે કાંઈ ન રાખ. સ્વાધ્યાય કરે જોરે, સ્વાધ્યાય એટલે પોતાના અધ્યાય. સ્વ એટલે પોતે. પોતાના અધ્યાય કરે, ઈચ્છા તારી વશ રાખ. તારી તું અધ્યાય કર અને ઈચ્છા વશ રાખ. ઈચ્છાને વશ રાખ. કર્મફળની આશા છોડી મનને ચરણે રાખ. આપણે કંઈક દાન દીધું એટલે તરત બોર્ડમાં આવે અને એમ આશા હોય ને, આશીર્વાદ ને 4 જણા વાહ કરે એ આશા હોય ને. ખરેખર કીર્તિદાન કહેવાય. શું કહેવાય? તમારી કીર્તિ ફેલાવો છો એટલે પાછું ત્યાં તમારું લેવલ ક્લિયર થઈ જાય. પાછું નહીં લીધું બેલેન્સિંગ થઈ જાય. પણ તમારે તો એવું દાન દઈ દો, રામ ભરોસે ભાઈ, દિયા वो उनका दिया हुआ था मैंने दे दिया, मेरे को पता नहीं मैंने कहाँ दिया, किसको दिया. કીર્તિ ના ફેલાવો, કીર્તિ જ ના ફેલાવો બિલકુલ. બોર્ડ ના લગાડો, નેમ બોર્ડ આવે જો જ્યાં જ્યાં જાઓ તો નેમ પ્લેટ, નામ ના લાગવું જોઈએ. છે ઉપરવાળા દીધેલો હતો, દેવાઈ ગયો. ક્યાં પતા કિસને દિયા હતા. આ ભગવાન અર્જુન ને કૃષ્ણ ભગવાન કે છે આવું તું ન કરતો. 13મા અધ્યાય કે છે તન તારું ક્ષુત્ર ક્ષેત્ર છે આત્મા તે જ મારું નેત્ર. તન તારું ક્ષુત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ છે તે જ આત્મા, તે જ મારું નેત્ર, તે જ મારું નેત્ર. તે જ આ જુએ છે ને એ મારું નેત્ર એમ કીધું. તેનું આ જે આંખ જુએ છે ને એ એનું નેત્ર છે. અને જ્યારે આ આંખ નહીં જુએ ને તો બીજા જોશે તો એમ કહેશે કે હવે એ નથી, એ નીકળી જાય પછી છે જ નહીં. તો ક્યાં છે? તો કે સર્વેને સમભાવે પહેલી રાખો ખુલ્લા નેત્ર. ઉદાર આત્માનો થશે ઉજળા ક્ષેત્ર. ઉદાર આત્માનો, જેનો ઉદાર આત્મા છે કે એનું થશે ઉજળા ક્ષેત્ર. ક્ષેત્ર એટલે જમીન. કાયા જમીન મંત્રમાં બોલાય. કાયા જમીન. જીવ અમર, અમર અમરા પૂર્વાસ. સદગુરુ મળે નારાયણના દર્શન થાય એમ કીધું. કોણ કીધું? સદગુરુ મળે નારાયણના દર્શન થાય. અમરકોટ અમરાપુરી સદગુરુ મળે ત્યાં જઈએ. અહીંયા કરણી કમાઈ તો ત્યાં દર્શન ના નારાયણ. અહીંયા કરણી કમાઈ તો ત્યાં દર્શન નારાયણ થાય. પછી બોલાય છે ઓમ નમો નિષ્કલંકી નારાયણમ જનાર્દનમ અલખ નિરંજન પીતાંબર કેશવ માધવ દામોદર મધુસૂદન ગરુડધ્વજ આદ વિષ્ણુદેવ ઓહોમકાર તમ મધે સેવ 36 યુગ 84 ચોકડી આદ બુદ્ધ. શ્રેષ્ઠ નામ જપાવ્યા, શ્રેષ્ઠ નામ જપાવ્યા. આદ અંતના ધણી તો તમે જ છો, બીજું કોઈ છે જ નહીં. આ જવાબ છે. 14મે અધ્યાય કે છે ત્રિગુણ કેરી વાત. હવે આવી આ ત્રિગુણ કેરી વાત. સત્યરજ ને તમો ગુણથી બની તવ જાત. ત્રિગુણની વાત કરી. 3 ગુણ બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ્વર, આ 3ની વાત કરી. ત્રિગુણ કેરી વાત. સત્યરજ ને તમો ગુણથી બની તવ જાત. સતોગુણ, તમોગુણ અને રજોગુણ. આપણે બોલી છીએ ને ઘટે બ્રહ્મા, ઘટે વિષ્ણુ, ઘટે દેવ મહેશ્વર. આ 3 ગુણ છે, સતોગુણ, તમોગુણ અને રજોગુણ. એ આ દેહમાં જ છે, બહાર નથી, અંદર જ છે. પરમાત્મા અર્જુનને એમ કે છે તારા અંદર જ છે, તું બહાર ક્યાંય ના જો. અને એ જ પાછા સદગુરુ બોલ્યો કે દિલ તું ક્યાં દેખત હે દૂર, હૃદયમાં ધણી છે હજરા હજૂર. અંદર જ છે, તું બારે જુએ છે પણ છે તો અંદર. ત્રિગુણ કેરી વાત. 3 ગુણથી પર થઈ. 3 ગુણથી પર થા, જીતી લેજે તું તાપ. બ્રહ્મ તને સેજે મળશે, બ્રહ્મ તને સેજે મળશે. પામી લેજે તાપ, પામી લેજે. બ્રહ્મ તને સેજે મળશે. 3 ગુણથી પર થવાની વાત કીધી. 3 ગુણથી પર થવાની વાત કઈ કીધી? અને એ જ સદગુરુએ આપણને જવાબ આપેલો છે કે ચોમુખા બ્રહ્મા અમર તેજ, પંચમુખી અમરભેદ.
પંચમુખે અમરભેદ વશિષ્ઠ વેદમ વ્યાસ અને હંસ તેજ પ્રકાશ. પંચમુખે અમરભેદ, પાંચમું મુખ હતું શાનું? તો કે અમરભેદનું હતું. ને અમરભેદની ચાવી સૌને આપેલી છે. આપણે જગત બોલે છીએ ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવ મહેશ્વર. એ ગુરુ છે ને એ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે. અને એ જ પરબ્રહ્મ ત્યારે નારાયણ કહે છે પરબ્રહ્મ સદગુરુ તો મિલે જો ગુરુ ભેદ પીછાણ. અરે તે મર્મ મારા હરિજનના હૃદય વસે, તે મહિમા હરિજન તું જાણ. તો કે ગુરુથી વિમુખ ન થાવ, ગુરુથી રૂટતા નહીં કોઈ દિવસ. આ હંસદેવાચાર્ય મહારાજનું કહેવાનું આ હતું કે ગુરુ સર્વોપરી છે. ગુરુ આકાશ કી ઊંચાઈએ, ગુરુ સાગર કી લહેરાઈએ. જે જુએ છે એ જ ગુરુ છે. ગુરુ દીવો છે, ગુરુ દેવતા છે, ગુરુ પરમ શક્તિ છે, ગુરુ એક સાધનાનું શિખર છે. તો એ ગુરુ છે. 15મે અધ્યાય કે છે જન પીપળ વૃક્ષ કર્મ કેરા બંધન માયાથી અતૂટ. વૈરાગ્યના શસ્ત્રો વડે પડે તે તૂટ. જગ કેરો પાલન હારો પ્રભુ તારો ભૂખ. વૈરાગ્યનું શસ્ત્ર બતાવ્યું પરમાત્માએ. અને વૈરાગ્ય કેવો હોવો જોઈએ? તો એનો જવાબ આપ્યો મન ચિંતામણીમાં કે વિવેક વિચાર વૈરાગ્ય ને ધ્યાન. વિવેક વિચાર વૈરાગ્ય. પેલો ભગવાનની પ્રત્યે વૈરાગ્ય લાગશે ને તો ધ્યાન ભગવાન વિષ્ણુનું પછી લાગશે. વૈરાગ્ય એટલે કેમ? અહીંયા ગાવા બેહો એ વૈરાગ્ય કહેવાય. ભગવાન વિષ્ણુનું ભજન કરીએ એને વૈરાગ્ય કહેવાય. એને વૈરાગથી ગાઓ, એટલો વૈરાગ કાઢો અંદરથી, મીઠો મીઠો વૈરાગ ગાઓ કે એના અંદર છે ને અંદર આત્મા ડોલવા લાગે વૈરાગથી ગાઈએ તો. અને વૈરાગ વગર ગાવ ને તો એ મીઠું કોઈને લાગે? આજે કેટલાય લોકગીતના ડાયલોગ આવે છે, ડાયલોગમાં ગવાય છે. આજે હમણાં આજે સિંદૂરવાળામાં જે પેલું ત્યાં દેહાંત થયું ને આપણા બધા જ હરિભક્તોના, ગોલીઓ ઉડાડી નાખ્યા અને એના પછી ગીત બનાવ્યું છે એના પાછળનું. આત્માને ચોટ લગાડે એવું, પણ એ વૈરાગથી ગાયેલો છે. એને વૈરાગથી ગાય ને સાહેબ તમને દિલની અંદર ચોટ લગાડી દે. એ જ કીધું ભગવાને કે તું તારો વૈરાગ અંદર જગાડ. વૈરાગ નહીં જાગે ત્યાં સુધી પરમાત્મા જાગશે નહીં. અંદરથી વૈરાગ લાગવો જોઈએ. એવું વૈરાગ જગાડવાની વાત કીધી પરમાત્માએ. 16મે અધ્યાય કે છે દેવી શાસ્ત્રી કામ ક્રોધ લોભ મોહ છોડી દયા હૈયે રાખ. ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કામ ક્રોધ લોભ મોહ છોડી દયા હૈયે રાખ. અરે આસુરી ગુણોથી અધમ થશે તારી જાત. આસુરી ગુણો કયા? તો કે આ કામ ક્રોધ લોભ મોહ અને અહંકાર એ આસુરી છે. આસુરી ગુણોથી અધમ થશે તારી જાત. આત્માના ઉદ્ધાર કાજે દસી દેજે જાત. ત્યાગ કરી દીજે. આનો કાંઈ આમાં કાંઈ મજા થોડી છે. આમાંથી ત્યાગ કર. કયો? આટલા. અને એ જ 5 ગુણ. અને એ જ કીધું પાંચે ને મારે મારી એક કરી જાણે. સૂર્ય ઉગે સંગ્રામ થશે. 16 કળાના સૂર્યનારાયણ તપ છે ને ત્યારે જીવના લેખન સાહેબની પાસે થશે. બોલે એના પહેલાં તમારો આમાંથી નીકળી જવાનું કીધું. આમાંથી નીકળી જાઓ. હજી સમય છે, સમજી જાઓ. બોલે સમય છે. સમય પછી તો સમય નહીં હોય ને સમજણ આવશે ને તેથી સમય નહીં હોય સાહેબ. પ્લેનમાં નીકળવાની તો કોશિશ હશે બિચારા, નહીં કર્યો. કેટલી તડપ હશે કે નીકળી જવાય તો સારું, નીકળી જવાય તો સારું, પણ નીકળવા જેવો સમય જ નહોતો સાહેબ. આ ડેમો બતાવ્યો પરમાત્માએ. આવી આવી અઘટિત ઘટનાઓ કોઈ પ્રવાહમાં વહી જાય છે, કોઈ એક કૂતાના પિલ્લાની જેમ ગાડીમાં આવી જાય છે સાહેબ. પલવારમાં દેહ છૂટી જાય છે. આપણે કેટલાય જોઈએ છીએ આવા અઘટિત ઘટનાઓ. આપણે એમાંના છીએ, આપણે કોઈ એમાંથી કોઈ અલગ નથી. પણ કોઈક પરમાત્માના આશીર્વાદ છે કે ખરેખર આપણે સુરક્ષિત જીવિત છીએ. પણ હજી આગળના પવિત્ર દિવસો આપણા જાય એના માટે શું? તો કે એના માટે એક વ્યવસ્થા પરમાત્માએ મતાવી અને એના 18 અધ્યાય કૃષ્ણ ભગવાને એને કીધા, અર્જુનને કીધા છે. 17મે અધ્યાય કીધું શ્રદ્ધા કેરી વાત. જેવી જેની શ્રદ્ધા બેસે તેવી તેની જાત બને. જેવી જેની શ્રદ્ધા બેસે તેવી તેની જાત. આગળ કે છે કરતા કેરો ભાગ છોડી સંભાળી લે. કર્મ કરતા નહીં. જેવી
જેવી જેની શ્રદ્ધા બેસે તેવી તેની જાત, સત્ય ગુણ ફળી સત્કર્મે જોડા, હરિઓમ તસ્તસ ઈ કરો, સ્ત્રોત કરો, હરિઓમ તસ્તસ. સ્ત્રોત એટલે ભગવાનના મંત્રોચ્ચાર, સ્ત્રોત એટલે કવચ, અને કવચના મંત્રો તો અમે પહેલા દિવસે અહીંયા લગભગ કર્યા હતા કે નથી કર્યા? નવગ્રહ, નિષ્કલંકી ત્રોત ને વિષ્ણુ ત્રોત થઈ ગયા છે? નથી થયા એમ ને? ચલો 15 મિનિટ 10 મિનિટ લાગશે, આપણે કરી પણ લઈશું. છેલ્લા અધ્યાયમાં કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન ત્યાગ કરો મર્મ. અરે કર્મ તારું છોડવામાં નથી ત્યાગ કર્મ, તારું કર્મ છે ને છે, કર્મ તારું છોડવામાં નથી ત્યાગ ધર્મ. અરે કરતા કેરો ભાગ છોડી, કરતા એટલે હું કરતા, હું માંથી બહાર નીકળી જજો, કે કરતા કેરો ભાગ છોડી સંભાળી લે કર્મ. પછી કહે છે કર્મ કરતા દેહ છૂટે ઈ છે તારો ધર્મ. તો આપણું ધર્મને બતાવ્યું. આ ગીતાના અધ્યાય હતા, સદગુરુની વાણી હતી, અને ભગવાન કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ હતો. અને આજ સદગુરુની વચ્ચેનો સંવાદ ચાલે છે, અને સદગુરુ પરબ્રહ્મ છે, અને પરબ્રહ્મ નારાયણની એનામાં કળા છે, અને ત્રણેય કળાઓથી યુક્ત છે, અને બધી જ કળાઓ પરમાત્માએ દેહમાં મૂકી છે. આને જ આજ ભગવાન થઈ શકે, આમાંથી જ ભગવાનને પામવા હોય તો ભગવાન સુધી પહોંચી શકાય. તો કે આ જ ક્ષેત્ર છે, આ જ ક્ષેત્રની અંદર તું ખેતી એવી કર, એવા પવિત્ર ખાતર માટી વાવ, એવા સારા બીજ વાવ. બીજ કેવા? તો કે ભક્તિ, જ્ઞાન, સાધના, વૈરાગ્ય, ઉપાસના, દાન, ધર્મ. ભગવાને આપેલું આપે જાઓ, પણ આશા ના રાખો. એમાં હું ના બેવો જોઈએ કે મેં આપ્યું, ઈ ના રહેવું જોઈએ. नवग्रह मंत्र है, नवग्रह संस्कृत में है, थोड़ी देरी लगेगी तो आप जरा शांति से सुनना। हम परमात्मा को स्मरण करते हैं। ओम नमो निष्कलंकी नारायण जनार्दनाय, ओम नमो ओम श्री महाविष्णुत्रोतम महादिव्यम, ओम नमो श्रीमन्नारायण जनार्दनाय, ओम नमो निष्कलंकी नारायण जनार्दनाय, श्रीमन्नारायण भगवान कमलाकांताय नमः, श्रीमच्छे महालक्ष्मी जगतमाता भगवते आदिशक्ते नमः, सृष्टिकर्ता चतुराननाय ब्रह्माय नमः, परिपालके भगवते विष्णुवे नमः, सर्वसंहार कारक शिवाय नीलोहिताय नमः, श्रीमच्छाय नमः, श्री कुर्माय नमः, श्री व्याराय नमः, श्री नृसिंहाय नमः, श्री वामनाय नमः, श्री वर्गरामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री बुद्धाय नमः, श्री निष्कलंकी नारायणे नमो नमः। नारायण जगद्गुरु नमस्तुभ्यं, करुणामय जलसागरं, अग्निरूपम् आकाशरूपमीश्वरं, वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं, महत्प्रभु यक्षणं च कुबेरो दिक्पालनं महेन्द्रस्व, शिल्पिना विश्वकर्माय नानारूप नमामि प्रभु, सर्वकर्माणं फलदातारं, सर्वरूपनानां मूर्तिकलंशं तं नमामि जगत्पति। सूर्यो यच्छतु भूपता दृजति प्रीति परं तत्त्वतं, माङ्गल्य भूमितनयो बुद्धिविदातं बुध, गौर गौरमातनो तूज गुरु, शुक्र शुक्रार्ध सौरी वैरी विनाशनं, वीतनुते रोगक्षं शैंगाजभागतं संगातं कश्यपे महदुतिं, तमोरि सर्वपापग्नं प्राणतोषं दिवाकरम्। ओम श्री आदित्यं नमाम्यहम्, ओम मिमी सूर्याय नमः, दधिशं तुषारं शिरोधारणं संभवं, नमामि शशिनं सोमं शम्भुमुखरं भूषणम्। ओम श्री शशिनं प्राणतोषम्यहम्, ओम एकलि श्री सोमाय नमः, धरणिगर्भसम्भूतो विद्युत्कान्ति समप्रभ, कुमारं शक्तिहस्तं मङ्गलं प्रणम्याम्यहम्। ओम श्री मङ्गलं भजाम्यहम्, ओम श्री मंगलाय नमः। प्रियं गुगलक्या श्यामं रूपणं कृत्रिमं बुधं, शम्यं शम्यं गुणोपेतं बुद्धं प्रणम्याम्यहम्। ओम श्री बुद्धं नमाम्यहम्, ओम ऐकलि श्री बुद्धाय नमः। देवनं च ऋषणं च गुरुकाञ्चनजनिवं, बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। ओम श्री गुरु प्राणतोषम्यहम्, ओम ऐकलि श्री बृहस्पते नमः। हेमकुंड गुणालाभं दैत्यनं परम गुरु, सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणम्याम्यहम्। ओम श्री शुक्रं नमाम्यहम्, ओम ऐहि श्री शुक्राय नमः। नीलंजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं, छायामात्रं संपुतं तं नमामि शनिश्चरम्। ओम श्री शनिश्चराय वन्द्याम्यहम्, ओम ऐहि शनिश्चराय नमः। अर्धकार्य महावीर्य चन्द्रादित्यं विमर्दनं, सिंहागर्भसम्भूतं राहु प्रणम्याम्यहम्। ओम श्री राहु प्रणम्याम्यहम्, ओम श्री रावे नमः। पलाशपुष्पसङ्गासदार्काग्रमस्तकं, रौद्र रौद्रादिकं गुरन्तु केतु प्रणम्याम्यहम्। ओम श्री केतु वन्द्याम्यहम्, ओम मिमि केतवे नमः। ओम शिरो मे पातु मार्गं कपालं रोहिणी यति मुखमङ्गर पातु कुण्डज शशिनन्दनं, बुद्धिजीव सदा पातु हृदय भुगनन्दनं, जठरं च शनि पातु जिह्वानामेदिति नन्दनं, पातु केतु सदा पातु बारा सर्वमेव च तिथ्योडस्त्वति पातु नक्षत्राणि वायु सदा। यदि श्रीगुरुव्यासमुखपरिशुद्मायित दिवा वा यति वा रात्र विघ्न शान्तिर्भविष्यति। नर नारी नृपणं च भवतु प्रश्न प्राश्नम्, ऐश्वर्यमतलं सहजामारोग्यं पुष्टिवदेनं, आरोगी गुणवान् विद्वान् पुत्रवान् धनवान् सदा मन्त्रमिदं महापुण्यं भक्तयो नर पठेत कल्पपुष्टिं मातुली वर्षमेकं शृणोति य अवश्यमुच्यते रोगात् गुरुवाक्यमिति श्रुमतं कर्म
सुखिदृतमाचं भक्ता शृणोति मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयवस्व भवार्णवे शुचिरायु सुखी पुत्री युधे च विजय भवेत श्रियं च लभन्ते नित्यं वृष्टिस्तस्य न जायते पठनात् कवचास्य सर्वपापात् प्रमुच्यते ग्रहनक्षत्रया पीडातस्कराग्रे समुद्भवा तास प्रश्नं यान्ति सद्गुरुबुद्धेन संशय ओम नमो निष्कलंके नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् तन्नो प्रचोदयात् ओम शांति शांति शांति। હવે નિષ્કલંકી નારાયણ સ્ત્રોત કવચ મંત્ર સ્ત્રોત એટલે વિસ્તાર કવચ લાગી જાય પરમાત્માના આ એક શાસ્ત્રાત્કાર કહેવાય આને શું કહેવાય શાસ્ત્રાત્કાર અને સિદ્ધ કરેલા શબ્દો છે સિદ્ધ કરેલા પરમ સિદ્ધિ પ્રામ્યો તો સિદ્ધ કરેલા શબ્દોનું એનું શ્રવણ કરવાનું અથવા તો વાંચન કરવાનું અલૌકિક શક્તિ આપણામાં પ્રાપ્ત થાય પરમાત્માના ઐશ્વર્ય શક્તિ આપણામાં આવે ઓમ નમો નિષ્કલંકી નારાયણ જનાર્દનાય ઓમ નમો ભગવતે નિરંજન નિષ્કલંકી નારાયણ સર્વજન વસંગ કરતા સર્વદૃષ્ટ ગ્રહ સ્તંભિનય નમો નમઃ ભગવાન કમલાકાંત કરુણાનિધે દીન બંધુડતી દિનેશ્વર સાગર પ્રભુ મા રક્ષરક્ષમ ઓમ નમો ભગવાન વેદ વેદાંગમ સંસૃડ વિધાતુ સંશયમ વિદ્યે મૃત્યુ કાલમાં વિષ્ણુ તરો બીજમ નીલવર્ણ શંખ ચક્ર ગદા ખડ ગ્રહસ્તમ શરણાગતમ શોકાર્થ ભયત્રાણ ભગવાન નિષ્કલંકી નારાયણ મા રક્ષરક્ષમ ઓમ નમો ભગવાન શ્રીમન્નારાયણ જનાર્દનાય સર્વે સંસરો કારણ ઉષ્ણ જવર પિત્ત જવર વાત જવર શ્લેષ્મ જવર કપ્પ જવર લાપ જવર શનિ પાત જવર કૃત્રિમ જવ કૃત્યાદિ જવર પક્ષ જવર માસ જવર સર્વાંગ જવસન નાશ્ય નાશ્ય હર હર જય જય દ દ પચ પચ તાળે તાળે આકર્ષ વિશિત તંબે તંબે મોહ મોહ રચાટ્ય ઓમ નમો ભગવાન શ્રીમન નિષ્કલંકી નારાયણ પ્રાણેશ્વરમ પદ્માસનમ શ્વેત સ્વાનમ ખડગસ્તમ પરમંત્રમ પરતંત્રમ પરયંત્રમ ભેદગમ પ્રતિપક્ષ વિદ્વ સકલ દુષ્ટ જવર નિવારક ભૂત પ્રેત પિશાચ બ્રહ્મ રાક્ષસ યક્ષ યમદૂત સાગિની દાગિની કામિની તમિની મોહિની વસન કરતા કુક્ષી રોગ શિરો રોગ नेत्र रोग शापस्मा दुष्टादीन महारोग निवारक प्रभु मम सर्वरोगाना नाशे नाश जल रोगाना श्वास दुख व्याधि स्पॉट क्रूरा नरीन पंज पंज मनोग्रंथिन प्राणग्रंथिन शिरोग्रंथिन काटे निष्कलंकी नारायण रक्षरक्षम ओम नमो भगवान महेश्वरम महाचिंतामणि सकल सिद्धेश्वरम सकल जन मनोहारिणम काल काल रामनले अजिते अभय महाघोर रूपम विश्वरूपम मधुसूदनम महाविष्णु स्वरूपम नेत्रशूल कर्णशूल कटेशूल पक्षशूल पांडुरोग कमलादीन नाशे नाशे निष्कलंकी नारायण शुक्ल तेज स्वरूपम पूर्णतम प्रभु ब्रह्मस्त्रेण विष्णुचक्रेण रुद्रशूलेन यमदड़ेन वरुणपाशेन वासवर्जोण सर्वानरिन भंज भंज यक्षग्रह राक्षसग्रह स्कंदग्रह विनायकग्रह बालग्रह चौरग्रह कुष्मांड ग्रहादीन निर्गुण निर्गुंभ राज्यक्षम क्षय रोग ताप जवर निवारक प्रभु मम जरानाशनाश सर्वग्रहानुरचाट्यो रचाट्य नमानि कमलाकांतं शांतं सर्वे संयुचितं वयं यस्य कलावेदा कल्याण कल्यासुरा श्वेतदीपे विष्णुरूपं पद्माया परिसेवितं कुत्रचित् स्वांशकल्या ब्रह्मांडे ब्रह्मरूपिणं त्रिभुजं निष्कलंकी च किशोरं श्वेतस्वानं शान्तं दिव्य खड्गतलं रत्नभूषणं भूषितं त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता त्वं विष्णु परिपालक त्वं शिव शिवदण्डन्तं सर्वसंहारकारकः नाना रूपे दाता त्वं भक्तानां ध्यान हेत्वे येषु रूपेषु यत्प्रति तत्रूपी विवर्षि च सूर्यत्वं सृष्टिजनकोदार सरतेषां सोम तं च पाता च सततं शीतरसनं वायुत्वं वरुणतं तम् अग्निना सरदाहकम् इंद्रस्य देवराजस्य कालो मृत्युमिता महिमा कमलाकान्तं महिमा करुणानिधे दीनबन्धुर्ति दीनेश्वर सागर प्रभु स्वयं महाविराट रूपं विश्वान्धुया श्लोमसु स्वात्मन षोडशांशेन सरदार परात्वं तमीश्वरो गुणातीतो ज्योति रूप छे सनातन प्रकृति प्राकृति स्वप्रकृत प्रकृते परः मृत्युंजयो महाकालो सर्वरोग निवारणी निष्कलंकी सदाकालं शांति मासु करोतमे ओम नमो निष्कलंके नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् तन्नो प्रचोदयात् ओम शांति 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 ओम एत स्त्रोतं जे नित्यं सर्वव्याधि निवारणीं रणे राजभय शौर्य सर्वत्र विजयी भवेत पुत्रार्थी लाभन्ते पुत्रं कन्यार्थी कन्याकं लाभन्ते व्याधिग्रस्तो भवेन् मुक्त स्त्रोत स्मरण मात्राहं कारागारे शमशाने शत्रुग्रस्ते दन्ते संकटे गंभीरति जिलाकीर्णे गंभोपते विषादने दस्युग्रस्ते महाभिन्ते हिंतु जन्तु समविते सर्वतो मुचते तुद्वा ईश्वरस्य प्रसादतं लभन्ते सा दिव्यं पुत्रं धानी चिरञ्जीवम् असौभाग्य च सौभाग्यं श्रवणा लभन्ते गलतृष्टिं हास्फली वर्षमेकं श्रोतीय
अवश्यमुच्यते रोगात् गुरुवाक्यमिति सुमतं कर्मदुःखितरजमासं भक्ता शृणोति ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य ईश्वरस्य प्रसादतं ज्वरं भूतजरं चैव शीतोष्णं ज्वरमेव च ज्वरं जरातिसारम् अतिसारं ज्वरं हरः एतस्त्रोतमिन्दं पुण्यं जेदायुषं वर्धनं विनाशाय च रोगाणां मृत्युहराय च मङ्गलं मङ्गलाहरं च मङ्गलं मङ्गलप्रदं समस्तमङ्गलधारं तेजोरूपनमाम्यहम् ॐ नमो निष्कलङ्के नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो जर प्रचोदयात् तन्नो जर प्रचोदयात् ॐ शान्ति 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 ॐ આપણે ભગવાન વિષ્ણુના ઉપાસક છીએ, વૈષ્ણવી છીએ અને વિષ્ણુ ભગવાનનો 10મો અવતાર છે એની પૂજા કરીએ છીએ. તો ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાનનો સ્ત્રોત કવચ મંત્ર ઓમ નમો ભગવાન ઓમ નમો શ્રીમન નિષ્કલંકી જનાર્દનાય ઓમ નમો ઓમ શ્રી મહાવિષ્ણુત્રોતમ મહાવિષ્ણુત્રોતમ મહાદિવ્યમ સર્વશત્રુ નિકંદનમ ઉગ્રતેજ મહાબીજ ત્રિપાદ હેદમાન બ્રહ્મા ઈશ્વર કર્તવ્ય આત્મરક્ષતિ સિદ્ધ ભવન પાદુરક્ષતિ ગોવિંદમ જંદોપાદુ ત્રિવેગમ ગુરુભ્યમ કેશવમ કંઠે દામોદર વિભુનાભિ ઉચ્યતે તથા રક્ષતે જઠરે વામનો તદા ઉદરે પદ્માનમ હસ્તપુટિજ શ્રવણે નરસિંહ બાહો પ્રવસ્તા વિષ્ણુ દક્ષિણે મધુસૂદનમ વાહજતમ વાસુદેવ શરદે જનાર્દનમ કંઠે રાખે વ્યારાહ કૃષ્ણમુખમાડનમ માધવે કર્ણસુતે નાસિકાપુતે ચિકેશ નેત્રનાથા લલાટે ગરુડધ્વજમ કપાલે કેશવ રક્ષતિ શ્રી વશેષ ગાત્રેષુ રામ સર્વદા પૂર્વે નારાયણ ઉત્તરે શ્રીધર દક્ષિણે વિષ્ણુ રૂપમ નૈઋત્યમ દામોદર પુરુષોત્તમ વારુણ્યમ પિતંબરાકાશ ગદાક્ષતે પાતાલે સુદર્શનમ એવં સર્વદેવાશ્રયમ કૃત્વા ગાયત્રીશો ઉચ્ચારિતે મયી તલે રાજદ્વારે પંથઘોરે સંગ્રામે શત્રુ સંકટે નદી તીર તારણી ચૈવ્યા ચોરભયમ નાસિત ડાકિની શંખની ભૂત પ્રેત ખૂનભય કિંચિત વિસાર્જાદિની નાસિત શ્રી હે વિષ્ણુરાજ પ્રયાજિત રખો મહાદેવ રક્ષતિ સર્વદેવતા દિવસે રાખે સૂર્ય રાત્રિ રાખે ચંદ્રમા જલે રાખતે વ્યારાહ તલે રાખતે વામનમ ભયમ નીરસિંદમ સદાપદ કેશવમિતિ શ્રી મહાવિષ્ણુત્રોતમ પટંતિ નિત્યમ સુખી સંપદા અપુત્ર નિલાભંતે પુત્રમ નિર્ત નિલાભંતે ધનમ અભ્યર્થી લાભંતે ભાર્યમ બંધની બંધનમ ઉચ્યતે વિદ્યાર્થી લાભંતે વિદ્યારોગ્યાર્થી લાભંતે આરોગ્ય મોક્ષાર્થી લાભંતે મોક્ષ. આ તમામ હરિભક્તોના સર્વ પાપક્ષય જાય તે વિષ્ણુ લોકેષુ ગચ્છતિ એતે શ્રી મહાવિષ્ણુત્રોતમ સંપૂર્ણ સમાપ્તમ શિવ બ્રહ્મા રચન્તે શુભમ ભવન્તુ યદાક્ષરે પદપૃષ્ઠે માત્રાહીને યદ ભવન્તુ તદક્ષમ્યતો સર્વદેવ પ્રસિદ્ધદેવ શ્રી નિષ્કલંકી નારાયણ પુરુષોત્તમ શ્રી નિષ્કલંકી નારાયણ ભગવાન શુભમ ભવન્તુ શુભમ ભવન્તુ શુભમ ભવન્તુ શુભમ ભવન્તુ એતે શ્રી મહાવિષ્ણુત્રોતમ સંપૂર્ણ સમાપ્તમ. ઓમ નમો નિષ્કલંકે નારાયણ पद्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो जर प्रचोदयात् तन्नो जर प्रचोदयात् ॐ शान्ति 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावातो करोमि यत्कलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि. મારી વાણીને નિષ્કલંકી નારાયણ મહાપ્રભુજી, સદગુરુદેવ હંસદેવજી મહારાજ એવં જગતગુરુ જ્ઞાનેશ્વર દેવાચાર્ય મહારાજ, પ્રભુ હંસ દેવાચાર્ય મહારાજ એવં સંત માતુ શ્રી કુંવરમાં અને અમારા ગુરુદેવના ચરણ કમલમાં સમર્પિત કરું છું. અસ્તુ. સૌને જય ગુરુદેવ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો શિવાય, નમો શિવાય, નમો શિવાય. आज का दिन हमारा पूरा हो गया. हमारा आगे ऊपर वाले का जहाँ आदेश हुआ है वहाँ हम जाने वाले हैं. वडील आई जाओ तो दक्षिणा दे भगवान अरे चालू बंदे